नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्राजस्व फाउंडेशन में आज आप गुजरातना इतिहासना सेशन में भेगा थया छीए। तो एक सारी शुरुआतना भागरूपे इतिहास में गुजरातनु शू वर्चस्व है आपणे आज समझवानुं छे अने ए रीतनी आपणी तैयारी करीए कि आवनारी एक्जाम में तमने आपणा जे आ प्रयत्नथी मोस्टली काम थई जाय अने आपणा प्रयत्नना भागरूपे तमे सफलतानुं शिखर सर करी शको। तो प्राजस्वना प्रयत्नथी आपणे बधा भेगा थया छीए। एमां हूँ अंकित पटेल तमने आजे गुजरातनो इतिहास समजाववानो छुं। तो मित्रों, आपणे आजे एक प्रयत्न करशुं प्रथम चरणनुं कि एमां गुजरातनो इतिहास आपणे समजी शकीए अने पछी एम लागशे तो एक बीजा चरणमां पण ए जे वध्यो घट्यो इतिहास हशे ए आपणे पूरो करशुं। तो आजे गुजरातना इतिहासमां शरूआत तो समझी लईशुं। खास तमने अत्यारे 1-2 मिनिटमां कही दऊं कि तमे अहींया समजता हो एटले हवे तमने आ विडियो तो मळेला ज रहेशे, पण खास जरूरी ए छे कि जोडे जोडे शक्य होय तो नोट डाउन करता रहेवानुं, लीटा करता रहेवानुं। एटले ज्यारे पण फरी तमे रिविजन करो आ विडियो तो तमने बहु उपयोगी थई जाय, तमने बधुं धड़ाधड़ याद आवे। तो इम्पोर्टન્ટ छे अहींया तमारे केवी रीते याद राखवानुं छे। हूँ तमने शांतिथी आ समजावવાનો प्रयत्न करीश। तो सौथी पहेला गुजरातना इतिहासमां आपणे लईए पौराणिक काळ। एवो समय गुजरातनो कि जेमां आपणने कंई पुरावो मळतो नहीं, बस वार्ताओं अने आपणी श्रद्धा पर आधारित आ समय है गुजरातना इतिहासनो। तो बस आमां बधुं बोले ज जवानुं ने माने ज जवानुं, डाउट ऊभो करवानो नथी। ज्यां श्रद्धानो विषय होय त्यां शंकाओने कोई स्थान होतुं नथी। एटले आपणे शंका कुशंका कर्या वगर कोईनुं न मानो तो मारुं मानी लेवानुं रहेशे। तो पौराणिक काळ आपणे समजवानुं छे। पौराणिक गुजरातनो पौराणिक इतिहास जेमां पुरावो नथी, पण हवे कोनाथी शरू थाय? आ समय कोनाथी शरू थाय? तो शरू थाय छे शरियातीना समयथी। गुजरातनो पौराणिक इतिहास शरियातीना समयथी शरू थाय छे। पण एना माटे आपणे थोडुं आगळथी वात करी कि आपणे ओळखीए छे भगवान सूर्यने। रोज वेलकम थाय छे, सांजे आपणे एમને टाटा कही दઈએ છીએ। तो भगवान सूर्य अने एनो दीकरो એટલે भगवान मनु। आ मनु ए हिंदुओना पहेला शासक छे अने एमनो दीकरो એટલે शरियाती। तो शरियातीना समयथी गुजरातनो पौराणिक इतिहास शरू थाय छे मित्रों। तो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है, गुजरातनो पौराणिक काळ कोना समयथी शरू थाय? शरियातीना समयथी शरू थाय। हवे कोई भी राजाए वहीवट करवा माटे कोई एक जग्याएथी वहीवट करवो पड़े तो ए शरियातीए गुजरातनो पौराणिक काळ शरू तो कर्यो, पण वहीवट क्यांथी कर्यो? तो शरियातीए वहीवट करवा माटे एक जग्या ऊभी करी, एटले के एमनुं पाटनगर। ए पाटनगरनुं नाम छे कुशस्थली। पाटनगरनुं नाम शुं छे? कुशस्थली। तो शरियातीनुं पाटनगर थई जशे कुशस्थली। क्लियर? 2 प्रश्न। गुजरातनुं सौथी पौराणिक पाटनगर कयुं छे? कुशस्थली। अने पौराणिक काळ कोना समयथी शरू थाय? तो मिस्टर शरियातीना समयथी। ए कुशस्थली हालमां छे नथी, ए हालमां नथी। एनी बाजुमां कृष्ण भगवाने द्वारका नामनुं शहर वसाई दीधेलुं छे, बिलकुल बाजुमां। बाजू एटले एवुं ने 500 किलोमीटर दूर एनी नजीकमां द्वारका नामनुं शहर वसाव्युं हतुं। एटले कुशस्थली क्यां होवुं जोईए? जो होत तो द्वारकानी नजीकमां होत, पण अत्यारे नथी। आगळनी वात करीए। 2 થી 3 वातो क्लियर थई। शरियाती कोनो लाल्यो छे भाई? मनुभाईनो लाल्यो छे। हवे शरियातीने एक दीकरो छे जेनुं नाम छे आनर्थ, अने शरियातीने एक दीकरी छे। एक दीकरो छे अने एक दीकरी छे। दीकरीनुं नाम छे सुकन्या। दीकरीनुं नाम छे सुकन्या, जेना लग्न करी लईए आपणे। दीकरी छे ने એટલે પારકી થાપણ કહેવાય। तो आ सुकन्याना लग्न चवन नामना एक ऋषि जोड़े थया छे। सुकन्याना लग्न एक ऋषि साथे थया। चवन, चवन प्रास आवे छे ने, याद आई गयुं? रेडी। ए सुकन्या अने चवननो दीकरो એટલે दधीची ऋषि। सुकन्या अने चवननो दीकरो એટલે दधीची ऋषि। आपणे आ भाईनुं काम छे, दधीची ऋषिनुं काम छे। दधीची ऋषिनुं काम छे। तो शुं काम छे आ दधीचीनुं? तो आपणी वार्ताओ एवुं कहे छे कि ज्यारे भगवान इंद्रने समग्र ऊपर जे देवलोक में कोईए पण मदद करवानी के ना पाडेली, हाँ पाड़ी ज नथी, बधा ना ज पाडे छे। इंद्र ने आमे शुं छे, राक्षसोनी लड़वामां बधानी मदद माग माग करता। एटले हवे कोई मदद ज नथी करतुं। छेल्ले इंद्र ने मदद करवावाळो व्यक्ति कोण छे? आपणो दधीची नामनो ऋषि आपणो इंद्र ने मदद करवावाळो व्यक्ति छे। एवुं कहेवाय छे कि दधीचीए पोताना अस्थि हाडका इंद्र ने समर्पित कर दीधा कि मारा हाडका तमने आपू छूं, मारो जीव छोड़ी दऊं छूं। ए हाडकामांथी तमे वज्र बनावजो। ए वज्रनो उपयोग तमे कोईपणना उपर करशो, जिंदगीमां तमे हारशो नहीं, तमे विजयी भव थई जशो। तो आ दधीचीए कया ऋषिने मदद करीने पोते सेलिब्रिटी बनी गया? तो इंद्रने मदद करी। शुं आप्या? अस्थि आप्या।
હાડકા આપે એવું ના લખાય. અસ્થિ સમર્પિત કર્યા છે એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ખાસ એ દધીચીનું લોકેશન શું છે તો સાબરમતી નદી. સાબરમતી નદી કિનારે આ ઋષિનો આશ્રમ હતો એવું કહેવાય છે. લોકેશન સાબરમતી નદી. દધીચી ઋષિ ઇન્દ્રને અસ્થિ સમર્પિત કરવાવાળા આ ઋષિ છે. તો આટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આટલામાં આટલું ક્લિયર થયું. સુકન્યા અને દધીચી કોણ છે? એટલે તો સાબરમતી નદી ઉપર એક ઋષિ, એ બ્રિજનું નામ છે દધીચી ઋષિ બ્રિજ. તો બધા સુભાષ બ્રિજ છે, નહેરુ બ્રિજ છે, ગાંધી બ્રિજ, ઇન્દિરા બ્રિજ, બધા બ્રિજની વચ્ચે આ ઋષિમુનિ અટવાઈ ગયા છે ને ભાઈ, કે આમનું નામ કેમ નેતાઓની વચ્ચે? તેનું કારણ છે કે આપણી આ માન્યતા છે એટલા માટે. હવે શરિયાતીની દીકરીનો કેસ જોઈ લીધો. એનો દીકરો છે આનર્થ. એ આનર્થના નામ ઉપરથી ઉત્તર ગુજરાતનું નામ પડ્યું આનર્થ પ્રદેશ. આપણા ઉત્તર ગુજરાતનું નામ શું પડ્યું છે? આનર્થ પ્રદેશ. અને આનર્થે એક શહેર વસાવ્યું જેનું નામ હતું આનર્થપુર, જે અત્યારે વડનગર તરીકે ઓળખાય છે અને આખા વિશ્વમાં ભૂકા કાઢે છે. તો એ આનર્થ ઉપરથી આનર્થપુર, અને જે શહેર છે એ કયું આપણું વડનગર છે. સિમ્પલ છે. વડનગરનું પૌરાણિક નામ શું છે? આનર્થપુર છે. તો આટલું પણ ક્લિયર. હવે આનર્થની પેઢી આગળ વધી. એ પેઢીમાં આગળ જતા જતા એક રાજા આવ્યો, કૈવત કકુગ્નિ. રૈવત કકુગ્નિ. આ નામ કંઈક આ ટાઈપનું છે, રૈવત કકુગ્નિ. એ રૈવત કકુગ્નિના સમયમાં બે અગત્યના કેસ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. પહેલા તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, વાસુદેવસિંહ કૃષ્ણ ગુજરાતમાં આવી ગયા છે. રૈવત સત્તામાં હતો તો કૃષ્ણ આવી ગયા. ક્યાંથી આવ્યા કૃષ્ણભાઈ? મથુરામાંથી આવ્યા છે. ત્યાં જરાસંઘનો ત્રાસ છે. એક રાક્ષસ છે જરાસંઘ. એ રાક્ષસે ત્રાસ કરી મૂક્યો છે અને કૃષ્ણ ભગવાન કંટાળ્યા છે. એટલે કંટાળીને પછી એમને મથુરાને બધું છોડી દીધું અને અહીંયા ગુજરાતમાં આવી ગયા છે. ગુજરાતમાં આવ્યા તો કોનું શાસન ચાલતું હતું? રૈવત કકુગ્નિનું. રૈવત કકુગ્નિએ બધું સામ્રાજ્ય કૃષ્ણને સોંપી દીધું કે ભાઈબંધ તમે આ બધું રાખો, મારે આ ટંટા ફંટામાં પડવું નથી. પણ રૈવતે કીધું કે મારે એક દીકરી છે જેનું કન્યાદાન થઈ જાય તો એક પિતાની જવાબદારી પૂરી થઈ જાય. તો કૃષ્ણ કે તમે તમારા લગ્ન ગોઠવો, આપણે ત્યાં મૂર્તિઓ તૈયાર જ છે. તો એ રેવતીના લગ્ન થઈ ગયા બલરામ સાથે. રેવતીના લગ્ન કોની સાથે થઈ ગયા? બલરામ સાથે. જે જગ્યાએ પાર્ટી પ્લોટમાં લગ્ન થયા હતા એ જગ્યા એટલે રેવતી કુંડ. એ જગ્યા એટલે આવતી રેવતી કુંડ. જુનાગઢમાં આવેલો આ જગ્યા છે. તો રેવતી અને બલરામના લગ્ન સ્થળ કયું? રેવતી કુંડ. કઈ જગ્યાએ? જુનાગઢ. આટલું ક્લિયર. આગળ વધીએ. એ રૈવતે દીકરીના લગ્ન કર્યા. રાજા એટલે પ્રજાની જવાબદારી કૃષ્ણને સોંપી દીધી. પછી એ સંત થઈ ગયો અને ગિરનાર પર્વત ઉપર એને તપ કર્યું. એટલા માટે આ પર્વત એ રૈવતના નામ ઉપરથી રૈવતક તરીકે પણ ઓળખાયો છે. ગિરનાર પર્વત કયા નામે ઓળખાયો? રૈવતક પર્વત તરીકે પણ ઓળખાયો છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી મિત્રો, રૈવતક ગિરનાર પર્વત. અને એ ગિરનાર પર્વતના બીજા પણ નામ તમને ખાલી એમ જ કહું છું. ઉજ્જયંત પર્વત, બીજું એક નામ છે કુમુદ પર્વત. ઉજ્જયંત પર્વત અને કુમુદ પર્વત, એવા ગિરનારના અલગ અલગ બધા નામ છે. તો આવા કૃષ્ણ ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ ગુજરાતમાં આવી ગયા છે. હવે એ ગુજરાતમાં હોય એટલે બધું તો ટનાટન કામ હોય ને ભાઈ, કશું ખાટું મરું હોય નહીં. તો જલસાબંધ જીવન. અને એ કૃષ્ણએ ગુજરાતમાં આવ્યા પછી વસાવેલું શહેર એટલે દ્વારકા, દ્વારામતી. આપણે આગળ ક્યાંક લખેલું પણ હશે. તો કૃષ્ણએ દ્વારકા નામનું શહેર વસાવ્યું છે. કૃષ્ણએ કયું શહેર વસાવી દીધું? દ્વારકા નામનું શહેર વસાવી દીધું છે. તો અહીંયા આપણે લખ્યું છે. ઓકે, હવે વાત આપણે એ કરવી છે કે જે રીતે દધીચી ઋષિ ગુજરાતમાં છે એવા કેટલાય ઋષિમુનિ ગુજરાતમાં છે જેમની સાથે એમનું સ્થળ છે. તો કયા છે? તો 1-2 મિનિટમાં એક નજર નાખ લઈએ કે ગુજરાતમાં કયા ઋષિ કઈ જગ્યાએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિત્રો, પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ તલાટી કોઈ પણ જગ્યાએ પૂછાઈ શકે એવા ગૌણ સેવાની પણ એક્ઝામોમાં. તો ધારો કે એક ભૃગુ નામના ઋષિ થઈ ગયા. અહીંયા આપણે ઋષિ લખશું, ત્યાં એમની બધી હેડ ઓફિસ લખશું આપણે. તો એક ભૃગુ નામના ઋષિ થઈ ગયા. કઈ જગ્યાએ છે? ભરૂચમાં. ભૃગુ કચ્છ એટલે ભરૂચ. અને એમની બીજી ઓફિસ કઈ જગ્યાએ છે? ખેડ બ્રહ્મા. મિત્રો આવું બોલું છું, ધાર્મિક બાબતે કોઈને ખોટું લગાડવાનું નહીં. લાગશે મને કંઈ ફરક નહીં પડે, પણ ટેન્શન ના લેતા તમે. આપણે મજાક કરતાં કરતાં આપણે તમારે ભણી લેવાનું છે. તો ભૃગુ નામના ઋષિ, ભૃગુ કચ્છ, ભરૂચ. અને બીજો એમની જગ્યા કઈ છે? ખેડ બ્રહ્મા. તો ખેડ બ્રહ્મામાં પણ એમનો આશ્રમ છે. બીજા એક ઋષિ છે કપિલ ઋષિ, જેમનો આશ્રમ કઈ જગ્યાએ છે? સિદ્ધપુરમાં છે. સિદ્ધપુર, શ્રીસ્થલી, પાટણમાં આવેલું છે આ સિદ્ધપુર. એવું કહેવાય છે કે કપિલ ઋષિના માતા રડ્યા, એમાંથી એક અશ્રુ નીચે પડી ગયું અને એમાંથી બનેલું સરોવર એટલે બિંદુ સરોવર. તો સિદ્ધપુરમાં આવેલું ઐતિહાસિક સરોવર એટલે કયું સરોવર? બિંદુ સરોવર.
ભગવાન પરશુરામે એમની માતા રેણુકાનું શ્રાદ્ધ અહીંયા કરેલું, બિન સચિવાલય જે રદ થઈ ગઈ એમાં આ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો, તો ભગવાન પરશુરામે એમની માતાનું શ્રાદ્ધ અહીંયા કર્યું હતું રેણુકાનું, એવું અહીંયા કહેવાય છે, આપણી માન્યતા છે. તો બિંદુ સરોવર માતૃ શ્રાદ્ધ માટે જાણીતું છે. ભારતના 5 પવિત્ર સરોવરમાંનું એક છે. ભારતના 5 પવિત્ર સરોવરમાંનું એક બિંદુ સરોવર, નારાયણ સરોવર, પુષ્કર એટલે કે બ્રહ્મા સરોવર, માન સરોવર અને પંપા સરોવર એ ભારતના 5 પવિત્ર સરોવર છે. ક્યાં છે તમારે શોધી લેવાનું રહેશે. ઓકે. ડંકપુર એટલે ડાકોરમાં આમનો આશ્રમ હતો, તો ડંક ઋષિનો આશ્રમ ડંકપુરમાં, જે આજે ડાકોર કહેવાય છે. કણવ ઋષિનો આશ્રમ છે ઈડરમાં, અને એમને તપ કર્યું હતું કઈ જગ્યાએ? તરણેતરમાં. એટલે એમની સાથે પણ 2 જગ્યાઓ જોડાયેલી છે. ઈડરમાં આશ્રમ હતો અને તરણેતરમાં એમને તપ કર્યું છે. એવું કહેવાય છે કે આ કણવ ઋષિના આશ્રમમાં એમને એક છોકરીનો ઉછેર કર્યો, અને જે છોકરી મોટી થઈ એ શકુંતલા કહેવાય છે. એ છોકરીનું નામ શું છે? શકુંતલા. અને આ શકુંતલાનો છોકરો એટલે ભરત, જેના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે. જેના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ શું પડ્યું છે મિત્રો? ભારત પડ્યું છે. તો આ શકુંતલા બેન કયા આશ્રમ સાથે જોડાયેલા છે? કણવ ઋષિના આશ્રમ સાથે જોડાયેલા. પછી એક ઋષિ આવે છે વિશ્વામિત્ર નામનો ઋષિ. કઈ જગ્યાએ આવે? પાવાગઢ. જ્યારે પણ પાવાગઢમાં કોઈ ઋષિમુતિની વાત આવે ને, સીધા કોને ચડાવી દેવાના? સીધા વિશ્વામિત્ર નામના ઋષિને ચડાવી દેવાના રહેશે. પાવાગઢમાં કોણ? તો વિશ્વામિત્ર ઋષિ. અને એટલા માટે જ પાવાગઢમાંથી નીકળતી નદીનું નામ પણ આપણે શું રાખ્યું છે? વિશ્વામિત્રી નામ રાખ્યું છે. તો ક્લિયર આ પાવાગઢ એ પંચમહાલમાં આવે છે, તાલુકો હાલોલ. કણાદ નામનો ઋષિ સોમનાથમાં આવે, ગોખવાનું રહેશે. દુર્વાસા નામના ઋષિ દ્વારકામાં આવશે. દુર્વાસા નામના ઋષિ એ દ્વારકામાં આવશે. તો આવા ઋષિ મુનિ, દધીચી તો ખરા જ પાછા આપણા, દધીચી તો ખરા જ સાબરમતી નદી સાથે. તો આવા ઋષિ મુનિઓનો આશ્રમ. અને હવે આગળ વધીએ આપણે. શું છે? તો કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ ગુજરાતમાં છે. પછી કૃષ્ણના લગ્ન થયા છે, ઘણા બધા લગ્નો થયા છે. બધી વાર્તાઓમાં તો 16,000 ને 108 ને 16,008 ને આવા બધા ગોરા ફેંક કરી છે. આપણે એ બધામાં પડવું નથી. પણ જે લગ્ન એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ હોય એ રૂકમણીના લગ્ન. કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્ન અગત્યના છે. રૂકમણી મૂળ અરુણાચલ પ્રદેશ અથવા તો વિદર્ભના હતા એવું કહેવાય છે. એટલે આમનું જે પિયર પક્ષ છે એ ક્યાંનું છે? તો ઘણી જગ્યાએ અરુણાચલ પ્રદેશ બતાવવામાં આવે છે, અને અમુક કેસીસમાં શું બતાવવામાં આવે છે? વિદર્ભ. વિદર્ભ એટલે મહારાષ્ટ્ર. પણ પહેલી પ્રાયોરિટી તમે એક્ઝામમાં આને આપજો, અરુણાચલ પ્રદેશ નહીં. તો ઠેઠ ચીનની બોર્ડરેથી કૃષ્ણ ભગવાનના લગ્ન થયા ભાઈ. અરુણાચલ પ્રદેશમાં રૂકમણીને કૃષ્ણ પસંદ છે, ઘણા બધા પ્રસંગો બને છે. છેલ્લે કૃષ્ણ રૂકમણીનું અપહરણ કરે છે, અને અપહરણ કરીને એમના લગ્ન થઈ જાય છે. કઈ જગ્યાએ? માધવપુર, પોરબંદર ખાતે. એટલે ઘણા છોકરાઓ એવું માની લે છે કે રૂકમણીનું પિયર માધવપુર છે. એવું નથી ભાઈ, આ તો ભાગેલું કપલ છે. અને એમના લગ્ન કઈ જગ્યાએ થયા છે ભાઈ? માધવપુરમાં થયા છે. તો કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્ન કઈ જગ્યાએ થયા? ગુજરાતમાં માધવપુર. માધવપુરનો દરિયા કિનારો ફેમસ છે. અને લગ્ન જ્યારે થયા હતા, જ્યારે લગ્ન થયા એ નિમિત્તે માધવપુરમાં મેળો ભરાય છે. ચૈત્ર સુદ નોમથી 5 દિવસ માધવપુરમાં મેળો ભરાય. 2016 જીપીએસસી મેન્સમાં એક આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો, MCQ ફોર્મેટ હતું એ સમયે, કે માધવપુરમાં મેળો કેમ ભરાય છે? તો કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્ન થયા એ નિમિત્તે. ક્લિયર? જો એમની પેલી મેરેજ એનિવર્સરી ડેટ છે ભાઈ, એ સમયે આપણે અહીંયા મેળો ભરીએ છીએ. તો માધવપુર એ કૃષ્ણ ભગવાન સાથે જોડાયેલી જગ્યા છે, લગ્ન થયા એટલા માટે. ચલો, તો કૃષ્ણ અને કૃષ્ણની વાતો જોરદાર છે. જ્યાં કૃષ્ણ હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ભગવાન છે, સેલિબ્રિટી છે ભારતમાં. પણ થયું એ હવે કે કૃષ્ણ ભગવાને મહાભારતનું યુદ્ધ પણ જીતાડી દીધું, કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ. એમાં પાંડવો જીતી ગયા, હથિયાર નથી ઉપાડ્યું, સેલિબ્રિટી બની ગયા કૃષ્ણ. પણ દીવા તારે અંધારું હોય ને એમ કૃષ્ણ આખા ગામમાં ધૂમ મચાવતા હતા. પણ એમના ને એમના યાદવો હવે આળસુ થઈ ગયા છે. એ યાદવો આળસુમાં ને આળસુમાં મદિરા પાનનું સેવન કરતા થઈ ગયા, અને પહોંચી ગયા દુર્વાસા ઋષિના આશ્રમમાં. દુર્વાસા ઋષિના આશ્રમમાં ઋષિકુમારોની એમને મારઝૂટ કરી, ઇન્સલ્ટ કરી. દુર્વાસા ઋષિને ખબર પડી, ગુસ્સામાં આવ્યા, શાપ આપી દીધો કે આ જે તમે હવે મદિરાના માનમાં કેફ ચડી અને હવે તમે રવાડે ચડ્યા છો, તો તમારું યાદવપુર હવે નાશ પામશે. તો આવો પરિસ્થિતિ ભૂંડી થઈ ગઈ. કૃષ્ણ દુઃખી થઈ ગયા કે હવે દુર્વાસા ઋષિનો શાપ એટલે તો પાછો તો મિથ્યા તો જાય જ ના. એટલે કૃષ્ણ બધા યાદવોને લઈને ક્યાં આવ્યા? સોમનાથમાં આવ્યા કે સાલા આ જગ્યાઓ બદલી નાખો, ક્યાંક જગ્યાની આડઅસર થઈ હોય તો. પણ ત્યાંથી એ સોમનાથમાં આવ્યા. પણ દારૂડિયા છે ને ભાઈ, ઇન્ટરનેશનલ ખેલાડી કહેવાય, સરહદો બાંધતી નથી. સોમનાથમાં મંડી પડ્યા. છેલ્લે એવું કહેવાય છે કે દરિયા કિનારે ઉગતું એક તીક્ષ્ણ ઘાસ હતું, મેરુકા. એ મેરુકા નામનું ઘાસ લઈને યાદવો એકબીજાને કાપી નાખ્યા, યાદવો
પૂરા થઈ ગયા, જેને મહાભારતમાં શું કહેવાય છે? યાદવાસ્થલી કહેવાય છે. એ ઘટનાને શું કહેવાય? યાદવાસ્થલી. એટલે યાદવાસ્થલી એટલે શું મિત્રો? યાદવોનો નાશ. યાદવાસ્થલી એટલે યાદવોનો નાશ. તો મહાભારતમાં યાદવોના નાશનું વર્ણન કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? યાદવાસ્થલી. યાદવોએ જાતે જ પોતાનો નાશ કરી દીધો. અને એ વર્ણન કઈ જગ્યાએ છે મહાભારતમાં? મોસલ પર્વમાં. મહાભારતમાં કુલ 18 પર્વ છે. એ 18 પર્વમાંનું એક એટલે મોસલ પર્વ. અને યાદવાસ્થલી ક્યાં થઈ છે? તો છેલ્લું લોકેશન આપણું સોમનાથ. કૃષ્ણ ભગવાન દુઃખી થઈ ગયા છે કે સાલા યાદવોને કેટલાય સમજાવે પણ દારૂ પીધે જ રાખ્યો ને પૂરા થઈ ગયા. દુઃખી હતા, પીપળના વૃક્ષ નીચે બેઠા હતા, વાંસળી વગાડે છે અને ભીલ પારધીનું તીર આવ્યું, જરા નામનો પાર્થ, અને કૃષ્ણ ભગવાનનું પણ અવસાન થયું. તો કૃષ્ણ ભગવાનનું અવસાન કઈ જગ્યાએ થયું છે મિત્રો? ભાલકા તીર્થ, ગીર સોમનાથમાં હિરણ નદી કિનારે આવેલી આ જગ્યા છે. તો 3 નદીઓનો સંગમ છે ત્યાં. હિરણ, કપિલા અને સરસ્વતી નદીના સંગમ ઉપર આવેલું ભાલકા. અને સંગમ ઉપર કૃષ્ણ ભગવાનનું અવસાન થયેલું છે. ભાલકા તીર્થ. જરા નામનો પારધી છે અને એને તીર માર્યું છે. ભીલકા તીર્થ, એમાંથી ભાલકા તીર્થ થઈ ગયું. અને કૃષ્ણ ભગવાનનું અવસાન. કૃષ્ણ ભગવાનની અંતિમ ક્રિયા કઈ જગ્યાએ થઈ હતી? તો નજીકમાં જ જગ્યા છે દેહોત્સર્ગ. ભાલકા તીર્થની બિલકુલ નજીક દેહોત્સર્ગ નામની જગ્યા. તો નોર્મલી તો આપણને બધાને ખ્યાલ જ હોય છે. ભાલકા તીર્થ કયા જિલ્લામાં? ગીર સોમનાથ. નદી પૂછે તો એક જ નદી પૂછે તો હિરણ લખવાનું, બાકી 3 નદીઓ છે જ. રેડી કામકાજ. કૃષ્ણ ભગવાનનું અવસાન થઈ ગયું છે મિત્રો. દુઃખદ પ્રસંગ છે. તમે રડતા નહીં આમાં. આગળ વધ્યા હવે. કૃષ્ણ ભગવાન પછી તમને દેખાય છે આપણે સામે સ્ક્રીન ઉપર અરિષ્ટ નેમી. કૃષ્ણ ભગવાનના કઝિન છે, પિતરાઈ છે. અમુક જગ્યાએ માસા છે એવું લખ્યું છે, પણ એટલું યાદ રાખજો કે કૃષ્ણના સંબંધી છે. કૃષ્ણના તો આમાં એવું છે કે જે અરિષ્ટ નેમી છે, નેમિનાથ છે, એ કૃષ્ણના પિતરાઈ છે અથવા તો ઘણી જગ્યાએ માસા જે પણ હોય, પણ યાદવ છે. કૃષ્ણના સમકાલીન છે. જીપીએસસીએ તો પૂછ્યું તો એમાં પિતરાઈ લખ્યું હતું એટલે આપણે પિતરાઈ લખ્યું છે. તો એ અરિષ્ટ નેમીના લગ્ન થવાના હતા, પણ લગ્નમાં ગયા અને પશુઓના બલિનો પ્રસંગ આવ્યો તો એમનું મન વ્યથિત થઈ ગયું કે ભાઈ મારા લગ્નમાં પશુઓની હિંસા ચાલશે નહીં, હું આવા લગ્ન નહીં કરું. લગ્ન ના કર્યા. ગિરનાર પર્વત ઉપર સમાધિમાં બેસી ગયા. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને જૈનોના 22મા નંબરના તીર્થંકર નેમિનાથ તરીકે ફેમસ થઈ ગયા છે. તો આ અરિષ્ટ નેમી કોણ છે? તો જૈનોના તીર્થંકર છે, પણ કૃષ્ણના કઝિન છે, સમકાલીન છે. અને કયા નંબરના તીર્થંકર છે? 22મા નંબરના તીર્થંકર કહેવાય છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. અને એમના કઈ જગ્યાએ એમનું જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ? ગિરનાર. તો ગિરનાર પર્વત એ કયા તીર્થંકરનું સ્થાનક છે? તો 24 તીર્થંકરોમાંથી મૂક્યા હોય તો નેમિનાથ, અરિષ્ટ નેમી. રેડી કામકાજ અહીંયા સુધી? ડન. અને હવે છેલ્લે પૌરાણિક કાળમાં મિત્રો જોઈ લઈએ આપણે કૃષ્ણનો પૌત્ર અનિરુદ્ધ. કૃષ્ણના દીકરાનું નામ હતું પ્રદ્યુમન. એસીપી પ્રદ્યુમન ના થઈ ગયા, નહીં તો દયા ગડબડ હે એવું નહીં. કૃષ્ણનો દીકરો પ્રદ્યુમન અને પ્રદ્યુમનનો દીકરો એટલે ભાઈ આપણો અનિરુદ્ધ. અનિરુદ્ધ રાજકુમાર છે. કૃષ્ણ ભગવાન જીવતા હતા એ સમયની વાતો છે. એક રાક્ષસ રાજા હતો બાણાસુર. એનું નામ હતું બાણાસુર. બાણાસુર શંકર ભગવાનનો પરમ ભક્ત હતો. શંકર ભગવાને કેટલાય આશીર્વાદ એને આપ્યા છે. એ બાણાસુરની એક દીકરી એટલે જેનું નામ હતું ઉષા. એ ઉષા અને અનિરુદ્ધના પ્રેમ સંબંધો ઉપર આધારિત પ્રસંગો છે ઘણા બધા. ઉષાને અનિરુદ્ધ જોડે પ્રેમ થાય છે. અનિરુદ્ધ ઉષાની મુલાકાત થાય છે. પછી અનિરુદ્ધ ઉષાનું અપહરણ કરે છે. અપહરણ એટલે એ બે ભાગી જાય છે, પણ એવું બતાવ્યું હતું કે અનિરુદ્ધ લઈ ગયો છે બળજબરી, એવું કશું હતું નહીં. પણ એના ઉપર ઉષાનું બીજું નામ છે ઓખા. માતા પાર્વતીએ કયું નામ રાખ્યું છે આ બેનનું? ઓખા. અને એમના ઉપર કયો પ્રસંગ આધારિત છે? ઓખા હરણ. તો ઓખા હરણ પ્રસંગમાં નાયક કોણ છે? અનિરુદ્ધ. નાયિકા કોણ છે? ઉષા અથવા તો ઓખા. એ અનિરુદ્ધ કોણ છે? તો કૃષ્ણનો પૌત્ર છે ભાઈ. તો આ ઉષાનું અપહરણ પછી તો ઘણી બધી વાર્તાઓમાં યુદ્ધનો માહોલ ને બધું આવે છે, પણ આટલું યાદ રાખજો ઓખા હરણ પ્રસંગ કોણ છે. આ ઉષાબેન કોઈ સામાન્ય નથી. એ ગુજરાતમાં આયા લગ્ન કરીને, અને એમને એક નૃત્ય આવડતું હતું, લાસ્ય નર્તન. આ ઉષાબેનને કયું નૃત્ય આવડે છે? લાસ્ય નર્તન નામનું એક નૃત્ય આવડે છે. એ નૃત્ય એમને ગુજરાતની એમની બેનપણીઓ જે બની એમને શીખવાડ્યું, દાસ દાસીઓને શીખવાડ્યું. એ નૃત્ય પછી ફેમસ થયું
धीमे धीमे आज आखा विश्व में फेमस है गुजरातનું ऐतिहासिक लोकनृत्य એટલે આપણા ગરબા। तो उषाबेन क्यु नृत्य लाया? लास्य नर्तन, जे आज क्या नामे ओळखाय छे? गरबा तरीके ओळखाय छे। तो पौराणिक काळनी माहिती मित्रों अहींया पूर्ण थाय छे। पौराणिक काळनी माहिती अहींया मित्रों पूर्ण थाय छे। क्लियर कामकाज अहींया सुधी रेडी? ओके, जेटलू समझाय तो बराबर है। फटाफट वाँचवानुं समझवानुं, एवुं होय तो पछी 2 વાર विडियो 3 વાર विडियो जोई लेवानो, એટલે रिविजननुं रिविजन साहेब। कानमा इयरफोन नाखीने मंडी ज पड़वानुं रे। हवे जोईए सिंधु सभ्यता, बीजू चेप्टर आपणुं सिंधु खीणनी संस्कृति। सिंधु सभ्य गुजरात, हाँ भाई आमां हूँ फक्त गुजरातने ज फोकस करीश, એટલે તમારા મનમાં ભારતના પ્રશ્ન આવશે તો એ હું સોલ્વ નહીં થાય આપણાથી, અને તમે એ કરતા પણ નહીં। તો સિંધુ સભ્યતા, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ, સિંધુ નદીની સંસ્કૃતિ, આ સભ્યતા 4500 વર્ષ જેટલી જૂની છે। આશરે કેટલા વર્ષો જૂની છે? અને આમાં બધા પુરાવાવાળી વાતો છે, બધી પુરાવાવાળી વાતો। તો સિંધુ સભ્યતા છે ને, એમાં એક્ઝેક્ટલી 100 વર્ષ પહેલાં એ આપણને મળી। 1921માં હડપ્પાની શોધ થઈ, મોહેન્જો-દડો મળ્યું, અને એમ કરીને સિંધુ સભ્યતાના શ્રી ગણેશ થઈ ગયા છે। પણ ગુજરાતમાં ક્યારથી મળી એ બધું તો પાકિસ્તાન પછી ભારતના કેસીસ છે। ગુજરાતમાં સિંધુ સભ્યતાના પુરાવાઓ છે। જો એટલું યાદ રાખજો કે ભારતમાંથી, પાકિસ્તાનમાંથી અને અફઘાનિસ્તાનમાંથી સિંધુ સભ્યતાના પુરાવા મળ્યા છે। દેશોમાં કયા 3 દેશમાંથી મળ્યા છે? તો ભારતમાં, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન। सिंधु सभ्यताना पुरावा मळ्या छे। चलो पहला देशों ने छोड़ दो। भारत में केटलाय राज्यों में पुरावा मळ्या? जम्मू काश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपणुं गुजरात है, महाराष्ट्र है। आटला राज्यों में पुरावा मळ्या छे भाई सिंधु सभ्यताना। तमामे तमाम राज्यों में सौथी वधु पुरावा कया राज्यमांथी मळ्या छे? आपणा गुजरातमांथी मळ्या छे। अने गुजरातमां सौथी वधु पुरावा कया जिल्लामांथी मळ्या छे? कच्छ जिल्ला में सौथी वधु पुरावा मळ्या छे। तो कॉन्स्टेबल PSI में गूगली क्वेश्चन, सिंधु सभ्यताना सौथी वधु पुरावा गुजरात में कया जिल्लामांथी? तो कच्छमांथी मळ्या छे। अने एमां हवे सौथी पहेलो पुरावो सिंधु सभ्यतानो गुजरात में क्यांथी? तो 1931 मांथी मित्रों रंगपुरमांथी पुरावो मळ्यो। सुरेन्द्रनगरनुं रंगपुर, सुरेन्द्रनगर जिल्लानुं रंगपुर, एमां माधव स्वरूप वस्से सिंधु सभ्यतानो पुरावो शोध्यो छे, आपणने त्यांथी मळ्यो छे। तो शोधक छे MS वस। सुखभादर नदी किनारे आवेलू है आपणुं रंगपुर, अने त्यांथी पुरावा मळ्या। पण ए समय आपणने आजादी मळी नथी, एटले जिल्ला नहोता। भले अत्यारे आपणे बोली शकीए, पण ए समय લીંબડી राज्यनो भाग छे। रंगपुर कया राज्यनो भाग छे? લીંબડી राज्यनो भाग छे। MS वस रंगपुरनी शोध थई। पण पछी आजादी मळी एटले आपणे फरीथी संशोधन कार्य शरू कर्या के भाई भारत जोड़े मजबूत पुरावा नथी, हड़प्पा ने मोहेंजो-दड़ो बधुं पाकिस्तान में गयुं, तो लावो जेटलुं छे एमां संशोधन तो करीए। अने एना भागरूपे रंगपुर में फरीथी संशोधन करवा आया डॉक्टर SR राव। SR राव आवुं नाम छे। डॉक्टर SR राव एटले शिकरीपुरा रंगनाथो राव। तो आजादी पछी रंगपुर में संशोधन करवा वाळो व्यक्ति कोण हतो? तो डॉक्टर SR राव। आजादी पछी डॉक्टर SR रावनुं नाम आवशे, जेमने फरीथी संशोधन कर्युं कहेवाय, फरीथी संशोधन कार्य कर्युं छे। तो रंगपुर जे मोस्टली काची ईंटोमांथी बनेલું છે, ए काची ईंटोमांथी बनेલું છે। नेक्स्ट अगत्यनुं शहर आपणुं लोथल, लासोनो ढगलो, मरेलानो टेकरो, जेना शोधक है शिकरीपुरा रंगनाथो राव। लोथल 1954 में शोधायु है। 55-56 सुधी त्या बांधकाम એટલે खोदकाम चालू ज छे। ए लोथल क्या आवेलू है? तो अमदावादना सरगवाला गाम, तालुको धोरका आवेली आ लोथल, जे 2 नदीओना वच्चेना भागमां छे, भोगाव अने साबरमती नदी। भोगावमां कई भोगाव छे? લીંબડી भोगाव। भोगावमां લીંબડી भोगाव छे। तो લીંબડી ભોગાવો અને સાબરમતી નદીના વચ્ચેના ભાગમાં આવેલું છે આપણું ઐતિહાસિક શહેર લોથલ। જે સમયે જોરદાર હતું, અત્યારે તો ખંડિત અવસ્થામાં જ છે। તાલુકો પૂછવો હોય તો પૂછી શકાય, ઘોરકા નથી, ધોરકા છે, જિલ્લો અમદાવાદ છે।
घणा पेपरों में एवं जोवा मळशे कि लोथल ए भारतना कया राज्य में है। बोलो आपने ने आपने एवं पूछे कया राज्य में है, तो ये समय चालतुं हतुं। हवे तो बधा रफ एंड टफ क्वेश्चन आवशे। तो जोईए हवे लोथल में शुं छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो लोथल ए सिंधु सभ्यताना समयनुं अगत्यनुं बंदर छे। बंदर दरिया किनारे आवेली जग्या ज्यांथी जहाजोमांथी वेपार करी शकीए आपणे। तो अहींयाथी अन्य सभ्यताओं जोड़े वेपार थाय छे, एना पुरावो पण आपणने मळ्या छे। अने अहींया वेपार करवा माटे एक स्पेशल सगवड करी थी डॉकयार्ड। विश्वमां आनाथी जूનું डॉकयार्ड क्यांय पण मळ्युं नथी। तो लोथलमां शुं छे जोरदार वस्तु, बंदर छे ने बंदरमां विश्वनुं सौथी जूનું डॉकयार्ड आवेલું छे, एटले के धक्को आवेलो छे। डॉकयार्ड एटले एवी सगवड करवानी के जहाज ए नगर सुधी पहोंची शके। बाकी जहाजों आवे नहीं भाई, दरियामां ज होय। छेल्ले तो बाहुबली जेवा जहाज नहीं कि પાંખોએ होय जहाज नहीं, उड़ता उड़ता लोकेशन सुधी पहोंची शके एवुं नहीं। एटले केनाल बनाववी पड़े, पाणीनो फ्लो लावવો पड़े, पछी जहाज नजीक जाए ने बधी सिस्टम करवी पड़े। तो ए सिस्टमने शुं कहेवाय? डॉकयार्ड कहेवाय छे। अने आवुं विश्वमां पहेલું क्यां जोवा मळे छे? आपणा लोथलमां। आटલું जूનું बीजे क्यांय जोवा मळતું નથી, એટલે આપણા માટે આ ગર્વની બાબત છે। जो गुजरातीओ वेपारी तरीके केवा आगळ छे बतावे छे। अने लोथलनो वेपार मैक्सिमम कई सभ्यता जोड़े थतो हतो? तो बंदर आव्युं छे एटले आपणे समजी लईए कि आपणो महत्तम वेपार, लोथलनो महत्तम वेपार मेसोपोटेमिया साथे थतो हतो। कई सभ्यता जोड़े लोथलनो महत्तम वेपार चाले छे? तो मेसोपोटेमिया, अत्यारनुं इराक अने ईरान, यूफ्रेटिस टाइग्रीस नदी किनारे विकसेली आ संस्कृति है मेसोपोटेमिया। हवे लोथलमां शुं छे अगत्यना पुरावा? तो मित्रों तमने सामे देखाय छे अनाज दरवानी पत्थरनी घंटी मळी छे। लोथलमांथी अनाज दरवानी पत्थरनी घंटी मळी छे, एकमात्र पत्थरनी घंटी। बोलो लाडकवाई आपणी। बीजुं चेस, शतरंजना पुरावा मळ्या छे। चेस, शतरंज, अत्यारे पण चेसथी आपणे माहितगार छीए। અત્યારની ચેસ જેવી ચેસ નથી। અત્યારે છે ને પેલી 8x8ની ચેસ, હાથીઘોડા પાલખીવાળી, એ નહીં। એમાં તો 3 કે 4 જ મહોર બતાવેલી છે, પણ એને ચેસ કહીશું। બીજું મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી મળી। અહીંયાથી લોથલમાંથી શું મળ્યું? મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી। અહીંયા કરોડરજ્જુના મણકા બનતા નથી, પથ્થરના મણકા, તાંબાના, કાંસાના। એમાં અગત્યના આપણને શું મળ્યા? છિદ્રોવાળા સોનાના મણકા મળ્યા છે। तो छिद्रोवाळा सोनाना मणका मळ्या छे। तो सोनाना जे छिद्रवाळा मणका छे ने बतावे छे कि आमां दोरो के कशुं परोवी अने आ मणकानी मारा पेरता हशे। दोरो के कशुं परोवीने आ मणकानी मारा पेरता हशे। तो छिद्रोवाळा सोनाना मणका ए आपणा माटे अगत्यना छे। अने आ पेरे छे एने आभूषण कहेवाय। तो एवो प्रश्न तमने पूछे कि सोनाना आभूषणो क्यांथी मळ्या? तो लोथलमांथी मळ्या छे। हवे दफन विधिनी वात आवे छे। जो सिंधु सभ्यताना समयमां अंतिम क्रिया 2 प्रकारे थती थी। युवानो होय ने एमने दफन करवाना, अने ए सिवायनो जे वर्ग छे, वृद्ध छे अथवा तो बाळक किशोर छे, एमने अग्नि संस्कार करवाना। याद रही गयुं मित्रों? सिंधु सभ्यताना समयमां 2 प्रचलित अंतिम विधि हती। दफन विधि पण प्रचलित छे अने बीजी अग्नि संस्कार छे। अग्नि संस्कार कोना करवाना? युवान ना होय ए सिवायना युवानोने शुं करवाना? दफन करवाना। अग्नि संस्कारना पुरावा ना मळे, आपणने खाली दफन विधिना पुरावा मळे छे। तो दफन विधि नॉर्मल ज छे, उत्तरमां माथुं राखीने दफन करे। पण जे जग्याए कंई अजूगतुं देखाय तो सिलेबसमां पूछाय, अने एवुं देखायुं आपणे अहींया। 3 कबरो एवी मळी के जेमां युगल दफन थया छे। कबरो 3 पण लाशो 6। लाशो केटली? 6 लाशो छे। दरेक कबरमां स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, कपल 1, कपल 2, कपल 3। केम? खबर ना पड़े। घणा बधा कहे कि सती प्रथा होय, कशुं नहीं। तो प्रश्न आवे, युगलनी दफन विधि, स्त्री अने पुरुषनी साथे दफन विधि क्या जोवा मळे छे? तो आपणा लोथलमां जोवा मळे छे। बीजुं मापपट्टी, स्केल। तो मापपट्टी स्केलना पण पुरावा आपणने मळ्या छे। 7मा नंबर एक अगत्यनो पुरावो पण ध्यान उपर राखजो। 2 जेटली अग्निवेदी मळी छे। 2 જેટલી અગ્નિવેદી। અગ્નિવેદી એટલે હવન કુંડ। તો મિત્રો ફટ કરતી 4-5 સેકન્ડમાં નજર નાખતો। બંદર, પથ્થરની ઘંટી, ચેસ, મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી, યુગલની દફન વિધિ, સ્કેલ અને અગ્નિવેદી। આટલું ક્યાંથી મળ્યું?
લોથલ. તો લોથલને ટાટા કરો. આગળ નીકળી આવે ધોળાવીરા. વીરો રાહ જોઈને બેઠો છે, ધોળાવીરા. જે રીતે મોહેન્જો-દડો પિક્ચર બન્યું ને ભાઈ, એમ આ બનાવવું જ બનાવે ગુજરાતીમાં. આવો મારા વીરા, ધોળાવીરા. 1967માં શોધાયું આ જગ્યા ધોળાવીરા, જેના શોધક છે જેપી જોશી. આ જગ્યાના શોધક કોણ છે? જેપી જોશી, એટલે કે જગતપતિ જોશી. ધોળાવીરાનું સ્થાનિક નામ છે કોટડા કહે છે, અને લુણી નદી કિનારે આવેલું છે. સ્થાનિક નામ કોટડા, લુણી નદી કિનારે, કચ્છના ભચાઉ તાલુકામાં. જેઠાલાલ યાદ આવી ગયા ને, ભચાઉ આવે એટલે તાત્કાલિક. તો ભચાઉ તાલુકામાં ખદીર બેટ ઉપર આવેલી આ ઐતિહાસિક જગ્યા છે, અને આ જગ્યા પણ ઐતિહાસિક. ખદીર બેટ પૂછાઈ શકે એમ છે. ધોળાવીરા એ કચ્છના કયા બેટ ઉપર છે? તો ખદીર બેટ. કચ્છમાં ના બધા બેટ છે, ખદીર, પચ્છમ, ખાવડા, બેલા. તો ખદીર જવાબ આવશે. જગ્યાના શોધક કોણ છે? જેપી જોશી. કેમ મિત્રો જગ્યાના શોધક એવું લખ્યું? એનું કારણ એવું છે કે અમને ધોળાવીરાને શોધ્યું ખરું, પણ એનું ઉત્ખનન ના કરાયું. 2-5% કામ કર્યું. જગ્યા ખોદીને બહાર કાઢવાવાળો વ્યક્તિ તો કોણ છે? રવિન્દ્રસિંહ બિસ્ત, RS બિસ્ત. 1991માં ધોળાવીરાનું પ્રોપરલી યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉત્ખનન કરવાવાળો, એટલે મોસ્ટલી આ જ પૂછાય છે. આ જ છે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધોળાવીરાનું યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉત્ખનન કરવાવાળો વ્યક્તિ એ રવિન્દ્રસિંહ બિસ્ત છે. એટલે ખોદકામ 91-91માં થયું, બાકી જગ્યા તો ક્યારની પણ આપણને મળી ગઈ હતી. તો જોઈએ હવે ધોળાવીરામાં શું છે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વાતો. પહેલી જ વાત, ધોળાવીરા એ ગુજરાતનું સૌથી મોટું નગર છે. ગુજરાતમાં સિંધુ સભ્યતાના જેટલા પણ નગર છે એમાં સૌથી મોટું નગર એ આપણું ધોળાવીરા છે. ક્લાસ 1 to 2019માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. ત્યાંથી આગળ વધીએ. ધોળાવીરામાં શું મળેલું છે? વિશ્વનું સૌથી જૂનું સાઇન બોર્ડ. તો એક બોર્ડ છે, બોર્ડ આપણે નથી દુકાન કે અગાડી બોર્ડ લગાવતા નામવાળું, તો એવું એક મોટું બોર્ડ છે, પણ એમાં નામ નથી, બધા ચિહ્ન દોર્યા છે, સિમ્બોલ છે. અને સિમ્બોલ કેટલા છે? 10 છે. બોર્ડ એક જ, સિમ્બોલ 10. તો આવા સિમ્બોલોવાળા બોર્ડ વિશ્વમાં આનાથી જૂના મળ્યા નથી. એટલે જેટલું જૂનું હોય ને સાહેબ, ઢંઢેરો પીટ કરવાનો. અમારા જોડે આ જૂનું, મારા ઘેર મારા દાદાના સમયનો લોટો છે ને રકાબી છે, તો એમ કરીને બોલવું પડે ભાઈ આપણે. બીજું સ્ટેડિયમ, બેઠકવાળું મેદાન, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અહીંયાથી મળ્યું છે ભાઈ આપણને, બેઠકવાળું મેદાન છે. અને મહત્ત્વની વસ્તુ જે વિશ્વ વખાણે છે એ વરસાદના પાણીને ભૂગર્ભમાં સંગ્રહ કરવાની શ્રેષ્ઠ સગવડ ધોળાવીરામાં છે. એટલે કેવું, જમીન સપાટી છે, આવા ખાડા કરી નાખે લોકો સ્ટેપ વાઇઝ. જમીન સપાટી તો પાણી બધું જમા થઈ જાય અહીંયા, ખાડામાં ઉતરીને પાછું લેવાનું છે. ભૂગર્ભ એટલે શેષનાગ જોડે નથી મોકલી દેવાનું ઠેઠ. આપણે 7, 8, 10 ફૂટના ખાડા અને સ્ટેપ વાઇઝ ખાડા કરવાના. તો આવું તો શું કહેવાય ભાઈ? પગથિયાવાળો ખાડો, પાણી સંગ્રહ થાય, વાવ કહેવાય. આને શું કહેવામાં આવે? વાવ. તો આ વાવ સ્થાપત્ય પણ કહી શકીએ છીએ. એટલે ધારો કે એવું પૂછી લે આપણને, સિંધુ સભ્યતામાં વાવના પુરાવા ક્યાંથી મળ્યા? તો ગોટે ચડી જવાય કે સાલી પહેલી વાવ રાણકી વાવ ભણશું આપણે, એ સિવાય કશું આવે જ નહીં. તો વાવ એટલે આપણી ધોળાવીરાની આ સિસ્ટમ. ક્લિયર? અને ધોળાવીરા એ 3 ભાગમાં વિભાજિત એકમાત્ર નગર છે. આ થોડું ક્રિટિકલ કહેવાય. આવું એટલે લખ્યું છે કે સિંધુ સભ્યતામાં બધા નગરો મોસ્ટલી 2 ભાગમાં વિભાજિત હોય. નગર એક જ હોય પણ એમાં 2 ભાગ પડી. આ ભાગમાં અલગ બાંધકામ, આ ભાગમાં. આ એકમાત્ર એવું નગર છે જેમાં કેટલા ભાગ છે? 3 ભાગ છે. દેખાય 3? ઓકે. 3 ભાગમાં વિભાજિત એકમાત્ર નગર એટલે આપણું ધોળાવીરા. રેડી? ક્લિયર? બાકીના પરચુરણ સ્થળ છે, થોડી નજર નાખી દેવાની તમારી. કયું સ્થળ ક્યાંથી મળ્યું, કયો જિલ્લો છે, તો આ એક અગત્યની વાત જોઈ લેજો જરા. 15 જેટલી પરચુરણ જગ્યાઓ છે, ધ્યાન ઉપર રાખો. દેશલપર, શિકારપુર, સુરકોટડા અને લાખાપર કચ્છમાં છે. લાખા, બાવર અને આમરા જામનગરમાં છે. કુંતાસી મોરબીમાં છે. બાગતરાવ ભરૂચમાં છે. પ્રભાસ પાટણ ગીર સોમનાથમાં છે. કોટ પેઢામલી લાંગણજ એ મહેસાણામાં છે. આટકોટ નથી, આટકોટ છે. આ જગ્યા છે આટકોટ. આ સુરકોટડા એટલા માટે અગત્યનું છે કે અહીંયાથી ઘોડાના અવશેષ મળ્યા છે.
સિંધુ સભ્યતાની એકમાત્ર જગ્યા જ્યાંથી ઘોડાના પુરાવા મળ્યા છે રોજડી ભાદર નદી કિનારે આવેલું છે અને પાદરી અમરેલીમાં કેરાલાનો ઘોરો તરીકે અથવા તો કેરાલાનો ધોરો તરીકે ઓળખાય છે. તો રટ્ટા મારો કાર્યક્રમ ગોખી નાખવાનો, 1-2 વાર જોઈ લેજો જે તે સમયે. ક્લિયર અહીંયા? ચાલો આગળ વધીએ. સિંધુ સભ્યતાની અમુક પરચુરણ માહિતી જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે કે સિંધુ સભ્યતાના લોકો લોખંડથી અજાણ હતા. આ લોકો શાનાથી અજાણ છે? લોખંડથી અજાણ છે, પણ તાંબુ, કાંસુ, ચાંદી અને સોનાનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતા અને સૌથી વધુ કઈ ધાતુનો ઉપયોગ કરતા? તાંબાનો. સૌથી વધુ ઉપયોગ એ લોકો તાંબાનો કરતા હતા અને તાંબામાંથી જ કાંસુ બને. તો કાંસુ અને તાંબુ મેક્સિમમ વાપરતા હોવાથી આ સમયને ઇતિહાસમાં તામ્ર કાંસ્ય યુગ કહેવાય છે. સીધું પૂછે તામ્ર કાંસ્ય યુગ એટલે કયો સમય? તો સિંધુ સભ્યતાનો સમય આવશે. બાકી કાંસ્ય યુગ કહેવું હોય તો પણ કહેવાય, કારણ કાંસાની શોધ જ સિંધુ સભ્યતાના લોકોએ કરી હતી. મિશ્ર ધાતુ છે ને એટલે બનાવવી પડે. એ કામકાજ. બીજું, આ લોકો ઘોડાથી અજાણ છે, પણ એક અપવાદ સુરકોટડા મિત્રો, એકમાત્ર અપવાદ. હવે એક અપવાદના લીધે આપણે લખાઈને ઘોડા વિશે જાણે છે અને એમાં આખો ઘોડો મળ્યો નથી, ઘોડાના પગ જ મળ્યા છે ખાલી. તો ઘોડાથી અજાણ છે આ લોકો. પણ એમાં લોકપ્રિય પ્રાણી કયું છે? તો એક શીંગો. એક શીંગો એમનું લોકપ્રિય પ્રાણી છે, એક શીંગડાવાળું પ્રાણી. એક શીંગો શું છે તમારે જજમેન્ટ આપવાનું નહીં કે ગેંડો છે કે શું છે. ઘણા બધા પબ્લિકેશન વાળા લખીએ નાખે એક શીંગો ગેંડો, તો ખોટું પડે મિત્રો. ગેંડો તો ગેંડા જેવો લાગવો તો જોઈએ. એ સમયના ચિત્રોમાં એક શીંગડાવાળું પ્રાણી એ બકરી કે હરણ કે એવું દેખાય છે, નોર્મલ એટલું કદનું છે. ગેંડો તો પછી લાગે ને. કાં તો એવું બની શકે કે અત્યારનો ગેંડો એ સમય હોય ખરો, પણ બિચારો કુપોષણનો શિકાર બન્યો હોય તો આવો થઈ ગયો હોય, અને અત્યારે મારો બેટો ભારતમાં ખાઈ પીને ટેટા જેવો થયો છે તો આવું થાય. પણ એવું છે નહીં ભાઈ, આ તો મજાક કરું છું. ખાલી એક શીંગડાવાળું. યાદ કરો મોહેન્જો-દડો પિક્ચર જોયું હોય તો, રિતિક રોશનને સપનામાં આવે છે એક શીંગડાવાળું પ્રાણી. એ પિક્ચરમાં 1-2 મિનિટ માટે બલિ પ્રથામાં એક શીંગડાવાળું પ્રાણીએ બતાવ્યું છે. તો એ કંઈ ગેંડા જેવું છે નહીં, એટલે તમારે જજમેન્ટ આપવાનું નથી. યુનિકોર્ન લોકપ્રિય પ્રાણી છે. નેક્સ્ટ, સિંધુ સભ્યતાના લોકોએ ઘણું બધું લખ્યું છે, આપણને મળ્યું છે, પણ ઉકેલાયું નથી. કારણ કે લખાણ કઈ લિપિમાં છે? ચિત્રલિપિમાં છે. ચિત્ર એટલે પિક્ચરમાં છે, પિક્ટોગ્રાફી છે, અને એટલા માટે ઉકેલી શકાયા નથી. આઈ થિંક PSI 2012માં પ્રશ્ન હતો કે સિંધુ સભ્યતાના લોકોના લખાણો કઈ લિપિમાં છે? તો 3 લિપિના નામ લખ્યા હતા 3 ઓપ્શનમાં, અને ચોથો ઓપ્શન એવો હતો તે હજુ ઉકેલાઈ નથી. તો બરાબર છે, હજુ ઉકેલાઈ નથી. ક્લિયર ભાઈ? સિંધુ સભ્યતા. બાકી સિંધુ સભ્યતા એની નગર વ્યવસ્થા અને ગટર વ્યવસ્થા માટે પણ જાણીતી છે, અને સિંધુ સભ્યતાના રસ્તા કાટ ખૂણે છેદે છે. રસ્તાઓ કાટ ખૂણે છેદે છે, એ પણ જરા ધ્યાન ઉપર રાખજો મિત્રો. રેડી અહીંયા સુધી? તો પ્રકરણ બીજું પણ આપણે પૂર્ણ કર્યું છે. સિંધુ સભ્યતા, લોથલ, ધોરાવીરા, રંગપુર અને 15 જેટલા પરચુરણ સ્થળો. નોર્મલી સ્થળો ક્યાં છે એટલું તો યાદ રાખજો. સારી એવી વર્ગ 3ની એક્ઝામમાં તો આપણે બાજી મારી જ લઈશું. હવે ગુજરાતમાં સિંધુ સભ્યતા પછી અગત્યનો મુદ્દો આવે છે મૌર્ય વંશ, મૌર્યકાળ. તો જરા સમજી લઈએ. હવે આ ખાલી હું ગુજરાતના પરિપ્રેક્ષમાં જ ભણાવું છું ભાઈ. મૌર્ય વંશ એટલે બીજા ડાઉટ ઊભા થવા જોઈએ નહીં. તો આ મૌર્ય કાળ છે, જેમાં ચંદ્રગુપ્ત, સમ્રાટ અશોક જેવા મહાન શાસકો થઈ ગયા છે. એમાં પહેલો રાજા કોણ છે? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. પ્રથમ શાસક છે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, જે મૌર્ય વંશનો સ્થાપક છે. એ શું છે? મૌર્ય વંશનો સ્થાપક છે, પહેલો રાજા છે, ભારતનો સમ્રાટ છે પહેલો. હવે એને મોટા ભાગનું ભારત જીતી લીધું છે, એના હાથમાં છે. ધનાનંદને હરાઈ દીધો, સેલ્યુકસ નિકેતરને હરાઈ દીધો, અને એને પાછા ગાઈડ કરવા વાળો પેલો સેલિબ્રિટી એટલે ચાણક્ય. ચાણક્ય તો પરફેક્ટ ખોપડી છે મિત્રો. તો આ રીતે ડેન્જરિયસ માણસ આ ચંદ્રગુપ્ત, જેના જોડે ગુજરાત પણ એનું જ છે. તો એ વ્યક્તિએ શું કર્યું? ગુજરાતનો વહીવટ કરવા માટે પોતાનો વ્યક્તિ મોકલ્યો, સૂબો મોકલ્યો, અને સૂબાનું નામ હતું પુષ્યગુપ્ત. આની માહિતી આપણને પદ્ધતિસર મળે છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય પહેલાં કોઈ રાજાની માહિતી આપણને પ્યોર મળતી, પુરાવાવાળી મળતી જ નથી. એટલે આપણે બોલી શકીએ કે ગુજરાતનો પ્રમાણિત અથવા તો આધારભૂત ઇતિહાસ એ કોના સમયથી શરૂ થાય? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયથી શરૂ થાય, મૌર્યકાળથી શરૂ થાય. રાજકીય ઇતિહાસ. બાકી લોથલને બધું મળ્યું, પણ એ રાજાશાહી ના કહેવાય. ગુજરાતમાં કોઈ રાજાએ વહીવટ કર્યો હોય એવો પહેલો ઐતિહાસિક પુરાવો કયો છે?
ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનો શિલાલેખો છે ને આપણે જૂનાગઢની તળેટીમાં એમાં લખેલું છે, એ આપણો પુરાવો છે. રુદ્રદામનના શિલાલેખમાં લખ્યું છે એટલે આપણો એ પુરાવો કહેવાય. તો પુષ્યગુપ્ત એ સુબો છે. સુબો એટલે રાજા વતી આ પ્રદેશમાં વહીવટ કરવાવાળો વ્યક્તિ, એક પ્રકારનું રાજ્યપાલ, ગવર્નર, રાષ્ટ્રીય પણ કહેવાય. સુબાનું નામ છે પુષ્યગુપ્ત. વહીવટ કરવા આવી ગયા. જગ્યા પસંદ પડી જૂનાગઢ, ગિરિનગર. તો એને પાટ એટલે પાટનગર કયું બનાવ્યું? ગિરિનગરને પાટનગર બનાવ્યું છે. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલું નગર એટલે કે ગિરિનગર. જૂનાગઢ અત્યારનું તો ગુજરાતનો પ્રમાણિત ઇતિહાસ શરૂ થયો તો ગુજરાતનું પ્રમાણિત પાટનગર પણ કયું કહેવાય? જૂનાગઢ કહેવાય. પૂછી શકે છે મિત્રો, ગુજરાતનું પ્રમાણિત પાટનગર પહેલું કયું છે? તો જૂનાગઢ. પછી વલભી આવશે, પછી પાટણ જઈશું, અમદાવાદ જઈશું, પછી ગાંધીનગર, વચ્ચે ખેડા, ભિંદમાલ, આવા વચગારાના નાના નાના પાટનગરો તો ખરા પાછા જોતા રહેવાના બધા. એ પુષ્યગુપ્તનું ઐતિહાસિક અને એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ કામ. એને ગિરનારની તળેટીમાં એક મહાન સરોવરનું નિર્માણ કર્યું, સુદર્શન તળાવ. સુદર્શન સરોવરનું નિર્માણ ગિરનારની તળેટીમાં. બે નદીઓ છે, એક છે સુવર્ણ સિક્તા અને બીજી છે પલાસીની. તો સુવર્ણ સિક્તા અને પલાસીની નદીઓના પ્રવાહના લીધે બનેલું ગુજરાતનું પ્રથમ કૃત્રિમ સરોવર એટલે સુદર્શન તળાવ. ખાસમ ખાસ સુદર્શન તળાવ કયા કાળમાં બન્યું? મૌર્ય કાળમાં. સુદર્શન તળાવ કયા રાજાના સમયમાં બન્યું? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં. સુદર્શન તળાવનું નિર્માણ કોને કરાવરાયું? પુષ્યગુપ્ત. ક્યાં હતું? ગિરનારની તળેટીમાં. કઈ નદીઓના કારણે? તો સુવર્ણ સિક્તા અને પલાશીની. હાલમાં છે ₹1 એ કશું હયાત નથી, કશું નથી હાલમાં નથી. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ચાણક્ય વિશે મેં સમજાવ્યું છે કે ચંદ્રગુપ્તનો આ મંત્રી છે ચાણક્ય, સેલિબ્રિટી છે ચાણક્ય. આમ તો ભારતના ઇતિહાસમાં પણ તમે સમજી જ લીધું હશે, સમજશો જ, પણ બેઝિક માહિતી છે એટલે થોડું ધ્યાનમાં રાખજો. ચાણક્યનું મૂળ નામ છે વિષ્ણુગુપ્ત. એલસીમાં તો શું નામ ચાલે છે? વિષ્ણુગુપ્ત છે. પણ છતાંય ભારતમાં તો કૌટિલ્ય તરીકે ફેમસ છે. કેમ એમનું નામ કૌટિલ્ય છે મિત્રો? તો એટલા માટે કે એમનું ગોત્ર હતું. એમનું ગોત્ર કયું છે? કૌટિલ્ય હોવાથી એમને કૌટિલ્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ ચાણક્યના પિતાનું નામ હતું પંડિત ચણક અને ચણકનો સંતાન એટલે આ ચાણક્ય તરીકે ઓળખાય. ચાણક્ય તક્ષશિલા નામની વિદ્યાપીઠ જે અત્યારે પાકિસ્તાનમાં છે ત્યાં ભણ્યા અને પછી એટટાટ આપી પાસ થઈ ગયા અને ત્યાં પ્રિન્સિપાલ થઈ ગયા. તો ચાણક્યનું ભણતર અને આચાર્ય પદ કઈ જગ્યાએ છે? તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં. ભારતની 4 મહાન વિદ્યાપીઠોમાંની એક એટલે તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ. એ ચાણક્યએ લખેલો મહાન ગ્રંથ એટલે અર્થશાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક, જેમાં ઇકોનોમિક્સની વાત નથી, એમાં જાહેર વહીવટની વાતો છે. સંસ્કૃતમાં, પ્રાકૃત સંસ્કૃતમાં લખાયેલું આ પુસ્તક છે. અને ચાણક્યને ભારતનો મેક્યાવેલી કહેવાય છે. મેક્સાવેલી નહીં, મેક્યાવેલી. મેક્યાવેલી ઇટાલીનો છે અને એની ચાણક્યની વાતો થોડી સરખી થાય છે એટલા માટે કમ્પેરિઝન કરી ભારતનો મેક્યાવેલી. બાકી આ મેક્યાવેલી ક્યાં છે? ઇટાલીના છે. બાકી આ બધું આમ ગુજરાતમાં ડાયરેક્ટલી પૂછે ને, પણ સામાન્ય જ્ઞાન તરીકે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે ચંદ્રગુપ્તની જ વાત થોડી કરી લઈએ બાકી છે કે ચંદ્રગુપ્તે જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. એને એના સમયમાં ભદ્રબાહુ નામના એક જૈન મુનિના કહેવાથી એને જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. તો જૈન ધર્મ કોના કહેવાથી સ્વીકાર્યો એને? તો જૈન સાહિત્યમાં બધે ઉલ્લેખ છે કે ચંદ્રગુપ્તે જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો, પણ ખાસ ઉલ્લેખ આપણા ગુજરાતનો મહાન વ્યક્તિ હેમચંદ્રાચાર્ય. એ હેમચંદ્રાચાર્યએ પોતાનું પુસ્તક લખ્યું છે પરિશિષ્ટ પર્વ, અને પરિશિષ્ટ પર્વમાં એમને ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ચંદ્રગુપ્તે કયા ધર્મી બન્યો છે? જૈન ધર્મી. 2014 અથવા તો 2007ની 1-2માં પ્રશ્ન પૂછાયો હતો કે હેમચંદ્રાચાર્ય એમના કયા પુસ્તકમાં ચંદ્રગુપ્તે જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? તો પરિશિષ્ટ પર્વ નામના પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ છે. ક્લિયર કામકાજ? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, જેનું અવસાન કર્ણાટકમાં થયું હતું, શ્રવણબેલગોડા નામની જગ્યાએ, પણ આપણે ગુજરાતમાં એવું બધું ના પૂછે. ચંદ્રગુપ્તનો દીકરો છે બિંદુસાર. ચંદ્રગુપ્તનો દીકરો છે બિંદુસાર. બિંદુસારનું પણ ગુજરાતમાં એટલું બધું મહત્વ છે નહીં, આજ દિન સુધી પૂછાયો નથી, પણ બેઝિક 2-4 વાક્યો યાદ રાખજો કે બિંદુસારને અમિત્ર ઘાત કહેવામાં આવે છે. હિસ્ટ્રીમાં શું કહેવાય છે? અમિત્ર ઘાત, દુશ્મનોને હણનાર. એવો આમ તો એને ભદ્રસાર, મદ્રસાર, સિંહસેન આવા ઘણા બધા નામ છે. એને વિદેશોમાં પણ સંબંધો સારા બનાવ્યા હતા, પણ આપણે એ બધા પડવું નથી બિંદુસારનું, કારણ કે ગુજરાતમાં ₹1 કામ નથી. પણ આ તો ક્રમમાં યાદ રાખવાનું
चंद्रगुप्त पछी सत्तामां कोण? बिंदुसार। अशोकना पप्पानुं नाम शुं? तो बिंदुसार। आवा आवा प्रश्न PSI में पूछायेला छे। पहेला अशोक कोनो पुत्र हतो? आवो प्रश्न हतो PSI में, तो याद रहेवुं जोईए ने। हवे बिंदुसारने आम तो बौद्ध धर्मनी वार्ताओमां तो 101 दीकरा बताव्या छे। एमां अशोके 99 हत्या कर नाखी, एक भाईने जीवतो राख्यो अने पछी सत्तामां आई गयो। तो हवे धासु माणस सम्राट अशोक, भारतनो सौथी महान शासक सम्राट अशोक पोताना ज सगा भाईओनी हत्या करी अने सत्तामां आई गयो छे। विश्वनुं महान कलिंगनुं युद्ध लड्यो, लाखों लोकोने मारी नाख्या अने पछी भूरो कहे छे हृदय परिवर्तन थई गयुं भाई, के माराथी भूल थई गयुं। अल्या भाई तने पहला खबर पड़ी होत तो पेला केटलाय रेशन कार्ड रफे दफे थई गया, ए बिचारा जीवता रहोत ने। कोईकनो लाल्यो मरी गयो, कोईकनो भाई मरी गयो, कोईकना पप्पा मरी गया, कोईकनो पति मरी गयो छे। आ बधुं ना थयुं होत ने, 100 चूहे मार के बिल्ली हचको चली। चलो बदलाई गयो, सारुं थयुं, नहीं तो भूखा काढ नाखतो भारतमां तलवारो वींजी वींजीने। तो पछी एने बौद्ध धर्म स्वीकारी लीधो। सम्राट अशोके कयो धर्म स्वीकार्यो छे मित्रों? बौद्ध धर्म लख्युं छे भाई, बौद्ध धर्म स्वीकार्यो छे। कोना कहेवाथी? उपगुप्त नामना बौद्ध साधुना कहेवाथी। तो उपगुप्त नामना बौद्ध साधुना कहेवाथी बौद्ध धर्म स्वीकार्यो। अने अशोके पछी पोताना नाम राख्या देवानामप्रिय, देवानामप्रिय अने पियदस्सी, पियदस्सी अने देवानामप्रिय एवा अशोकभाई कलिंगनुं युद्ध लड्या छे। युद्ध पछी हृदय परिवर्तन थई गयुं छे। ए कलिंगनुं गुजरातमां शासन चालतुं हतुं, सॉरी अशोकनुं। तो अशोके गुजरातनो वहीवट करवा माटे पोतानो सूबो मोकल्यो। अशोकना समयमां गुजरातनो जे सूबो छे एनुं नाम छे यवनराज तुषास्प, यवनराज तुषास्प। एने गिरिनगर जूनागढ़ में आया पछी करेलुं अगत्यनुं काम जे सुदर्शन तराव बन्युं हतुं एमांथी सिंचाईना पर्पज माटे नहेर कढाई दीधी। सुदर्शन तरावमांथी नहेर काढवानुं काम कोणे कर्युं छे? यवनराज तुषास्पए कर्युं छे अने अगत्यनुं काम कहेवाय। रेडी? अशोकनुं हवे बीजुं काम शुं छे अगत्यनुं? जूनागढ़ना शिलालेख लख्या छे भाई। यस, जूनागढ़ना शिलालेख। शिलालेखों कोतरावा वाळो अशोक भारतनो पहलो शासक छे। अने अशोकना जे शिलालेख छे एमां जूनागढ़नो शिलालेख आपणा माटे अने बधी रीते अगत्यनो छे। तो जूनागढ़नो शिलालेख अशोके कई भाषामां? तो पाली भाषा अने ब्राह्मी लिपिमां कोतरायो छे। तो मित्रों ध्यानमां राखजो, आ केस इम्पोर्टન્ટ छे। पाली भाषा अने ब्राह्मी लिपिमां जूनागढ़नो शिलालेख अशोके कोतरायो। गिरनाરની તળેટીમાં પડ્યો છે આ શિલાલેખ। આ શિલાલેખ એમને પડ્યો હતો પહેલી વાર માર્કેટમાં ક્યારે પિક્ચરમાં આવ્યો? 1822માં કર્નલ જેમ્સ ટોડે એવું કીધું કે અહીંયા કોઈક લેખ છે। અશોકના જેવી ખબર પડી નહીં। તો અશોકના ગિરનારના લેખ સૌથી પહેલાં શોધવાવાળો વ્યક્તિ કોણ છે? તો કર્નલ જેમ્સ ટોડ છે। ટોડે ટોડ કાઢ્યો, સિલેબસ વધાર્યો ભાઈ આપણું। પછી તો સમાચારો વહેતા થયા કે કોઈ લેખ છે, લેખ છે। તો જેમ્સ પ્રિન્સેપ નામનો વ્યક્તિ પકડને પાના લઈને બધું ખોલવાવાળું લઈને આવી ગયો અને સાહેબ આ શિલાલેખને રફે દફે કરી દીધા, ઉકેલી દીધા। તો અશોકના શિલાલેખ જૂનાગઢના સૌ પ્રથમ ઉકેલવાવાળો જેમ્સ પ્રિન્સેપ, જેમ્સ પ્રિન્સેપ। આ પ્રિન્સેસ નથી, રાજકુમારી નથી, જેમ્સ પ્રિન્સેપ નામના વ્યક્તિએ આવું નામ છે ભાઈ, જેમ્સ પ્રિન્સેપ સૌ પ્રથમ ઉકેલ્યા છે। પણ એને ઉકેલ્યા હતા પણ બિચારાને અમુક એરર હતી, એને નથી ખબર કે શું એરર છે। એ શિલાલેખ પછી સંપૂર્ણ ઉકેલા એક મૂળ ગુજરાતી વ્યક્તિ ડૉક્ટર ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીત, સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા ત્યારે મેર પડ્યો ભાઈ, સંપૂર્ણ ઉકેલ્યા। ઓકે, તો આટલા ત્રણ માણસોને ધ્યાન ઉપર રાખો। આ શિલાલેખમાં ઊંધું વળીને કોણ પડી ગયા છે પાછળ ભાઈ? તો સૌથી પહેલાં શોધવાવાળો વ્યક્તિ, બનાવવાવાળો અશોક છે, શોધવાવાળો કર્નલ જેમ્સ ટોડ છે, ઉકેલવાવાળો કોણ છે? જેમ્સ પ્રિન્સેપ, અને સંપૂર્ણ ઉકેલનાર કોણ છે? તો ડૉક્ટર ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીત। બધું પ્રોપરલી ખ્યાલ આવી ગયો। એટલે જૂનાગઢનો એક નવાબ આવ્યો રસુલ ખાન, એ રસુલ ખાને આ જૂનાગઢને લેખને આરક્ષિત કર્યા, ફરતે બાઉન્ડ્રી બનાવી દીધી, એટલે જેથી કરીને કોઈ નકામા લીટા ના કરે, નહીં તો કંઈ લખ્યું કોઈ હશે ને ઉકેલાશે કંઈક, તો બાઉન્ડ્રી બનાવવાવાળો રસુલ ખાન છે। આ રસુલ ખાનનો દીકરો એટલે પેલો પાકિસ્તાનમાં જોડી દીધું ને જૂનાગઢને, નવાબ મોહબ્બત ખાન ત્રીજો, એ એના પપ્પા છે। ઓકે, અશોકભાઈ પૂરા જૂનાગઢનો લેખ અગત્યનો છે, પૂછ કરે છે બહુ। કયા મૌર્ય રાજાના શિલાલેખ ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા છે? અશોકે કઈ ભાષામાં શિલાલેખ કોતરાયા? કોણે ઉકેલ્યા? કોણે શોધ્યા? બધે પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્ન છે।
અશોક પછી એનો દીકરો અને પછી એનો પૌત્ર આવે છે. એના દીકરાનું કુણાલનું કંઈ કામ નથી. અશોકના પૌત્રને ધ્યાનમાં રાખવું. રાજા સંપ્રતિ, જેને જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને એનું માર્કેટિંગ કર્યું હતું. એટલે જૈન ધર્મમાં સંપ્રતિની વેલ્યુ સાહિત્યમાં જોરદાર છે અને જૈન ધર્મની વેલ્યુ ગુજરાતમાં જોરદાર છે. અને એટલા માટે જ સંપ્રતિના નામ ઉપરથી ગિરનાર ઉપર એક ટૂંક આવેલી છે, સંપ્રતિની ટૂંક. પર્વત ઉપર આવેલો સપાટ વિસ્તાર એને ટૂંક કહેવામાં આવે. આવી ગિરનાર ઉપર ઘણી બધી ટૂંક છે. પીરની ટૂંક, દાતારની ટૂંક, એમ કઈ ટૂંક છે? સંપ્રતિની ટૂંક પણ અહીંયા આવેલી છે. રેડી કામકાજ? ગિરનાર ઉપર આવેલી કઈ ટૂંક? સંપ્રતિની ટૂંક. તો મૌર્ય વંશ નજર નાખ દો થોડી. શું ભણ્યા તમે આજે? ફટાફટ નજર નાખવાની. ઓકે, હવે ચોથા નંબરનું ચેપ્ટર આપણું. મૌર્ય વંશ પછી ગુજરાતમાં અનુમૌર્યકાળનો એક ભાગ શક ક્ષત્રપ વંશ આપણે ભણવાનો છે. શકકાર, શક રાજાઓનો સમય. તો એ શક રાજાઓની માહિતી 400 વર્ષ સુધી વહીવટ કર્યો આ શકોએ ગુજરાતમાં. પણ ગુજરાતમાં નહોતા રહેતા, ઉજ્જૈનથી વહીવટ કરતા હતા, મધ્યપ્રદેશમાંથી. એટલે હજુ ગુજરાતમાં તો રહીને વહીવટ કરે એવા કોઈ આયા જ નથી. બહારની પાર્ટીઓ જ આપણે બોલાવી છે બધી. તો આ પણ જરા ધ્યાનમાં રાખજો. તો શક ક્ષત્રપ વંશ, શકો મૂળ મધ્ય એશિયાના છે ને. એ તો મારા બેટા પાછા મધ્યપ્રદેશના તો ખરા, પણ એ ત્યાંથી ક્યાંથી આવ્યા છે? ઠેઠ મધ્ય એશિયામાંથી તગડાતા અહીં આવ્યા છે. એટલે આ તો ઓર વિદેશી પ્રજા કહેવાય પાછી. એટલે શકોનું મૂળ સ્થાન મધ્ય એશિયા છે. એમાં ગુજરાતમાં સૌથી પહેલો વહીવટ શકોમાં કોને કર્યો? ચાસ્ટન નામના રાજાએ કર્યો. એટલે સ્થાપક આવે ચાસ્ટન, મિસ્ટર સ્થાપક છે એટલે યાદ રાખો. બાકી શકોમાં સૌથી ફેમસ રાજા ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જેના પ્રશ્ન પૂછાય છે રુદ્રદામન પહેલો. આપણો રુદ્રદામન સિલેબસવાળો રાજા. આ વંશનો સૌથી પ્રતાપી શાસક છે. પરાક્રમી, પ્રતાપી, તલવારો ખેંચવાવાળો, ભાલા ફેંકવાવાળો રાજા. એટલે રુદ્રદામન પહેલો. શું કામ કર્યું ભાઈ? સિલેબસ વધારે કામમાં શું કરશે મારા બેટા ભેગા થઈને બધા? તો એમાં અગત્યનું કામ કે ગિરનારની તળેટીમાં સંસ્કૃત ભાષા અને બ્રાહ્મી લિપિમાં એક લેખ કોતરાયો છે. રુદ્રદામને ગિરનારની તળેટીમાં સંસ્કૃત ભાષા અને બ્રાહ્મી લિપિમાં એક લેખ કોતરાયો છે. અશોકની બિલકુલ ડાબીમાં આ ગિરનારમાં લેખ છે ને, પથ્થર એક જ છે. એક જ પથ્થર ઉપર આ બધા તૂટી પડ્યા છે. અશોક ને અશોકની ડાબી બાજુ રુદ્રદામન ને પછી સ્કંદગુપ્ત ને એ બધું. અને રુદ્રદામનના સમયમાં ગુજરાતનો સૂબો છે સુવિશાખ. સુવિશાખ ગુજરાતમાં વહીવટ કરતો તો એ સમયે બન્યું એવું કે સુદર્શન તળાવ તૂટી ગયું. અને જે સુદર્શન તળાવ તૂટ્યું એ તળાવનું રિપેરિંગ પણ પછી થઈ ગયું છે. એટલે સુદર્શન તળાવનું સૌ પ્રથમ સમારકામ કયા રાજાના સમયમાં થયું? તો રુદ્રદામનના સમયમાં થયું છે. સૂબો કોણ છે? સુવિશાખ. તો બીજો ત્રીજા નંબરનો સૂબો આવ્યો, યાદ કરો. ચંદ્રગુપ્ત. તો સુબાનું નામ શું છે? પુષ્યગુપ્ત. અશોક, સુબાનું નામ શું છે? યવનરાજ તુષાસ્પ. અને હવે આયા રુદ્રદામન, સુબાનું નામ શું છે? સુવિશાખ. ક્લિયર કામકાજ? આટલું યાદ રાખવાનું છે શકકારમાં. આમ તો એને પછી સાતવાહન વંશના રાજાને હરાવીને બધું આવે, પણ ગુજરાતમાં એટલી બધું મહત્વ છે નહીં. એટલે આપણે આટલું તૈયાર કરો ને સાહેબ, જલસો થઈ ગયો. તમને 99% ક્યાંય વાંધો જ નહીં આવે. એટલે તો આપણે આ મેરેથોન દોડ શરૂ કરી છે. આ વંશનો છેલ્લો રાજા છે રુદ્રસિંહ ત્રીજો. કેટલીય પેઢી તો બહુ લાંબી છે. રુદ્રદામન પહેલો, બીજો, ત્રીજો, રુદ્રસેન પહેલો, બીજો, ત્રીજો, રુદ્રસિંહ પહેલો, બીજો, ત્રીજો. બધું લિસ્ટ લાંબુ છે. પણ કશાએ કશું ગલુડિયા કર કર્યા, કંઈ કામ કર્યા નથી. છેલ્લો રાજા છે રુદ્રસિંહ ત્રીજો. આ કેમ છેલ્લો થઈ ગયો? તો એ ગુપ્ત રાજાએ એની હત્યા કરી નાખી. તો ગુપ્ત રાજાએ એની હત્યા કરી નાખી. એટલે ગુજરાતમાં શકકાળ પૂરો થઈ ગયો અને ગુપ્તકાળ શરૂ થઈ જતો હોય છે. તો અગત્યની માહિતી આટલી છે શક વંશમાં. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. પ્રકરણ નંબર 5, ગુપ્તકાળ. પ્રકરણ નંબર 5, ગુપ્તકાળ. ભારતનો સુવર્ણ યુગ. ગુપ્તકાળ એટલે ભારતનો સુવર્ણ યુગ છે. આ ગુપ્ત છે એટલે બધું ગુપ્ત નથી, આ બધું ડિક્લેર છે પાછું. એટલી બધી માહિતી છે ને ભારતમાં તો ભૂકા કાઢે, પણ એ ગુપ્તકાળની ગુજરાતમાં અસર વધારે થઈ નથી. ગુજરાતમાં ગુપ્તકાળની શરૂઆત પેલા શક રાજા રુદ્રસિંહ ત્રીજાની હત્યા કરી. કોને કરી હતી?
ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ કરી છે. થોડી જગ્યા ક્યાંય હોય તો તમને સમજાવી દઉં અહીંયા મિત્રો. જો ગુપ્તકાળની વાત કરું છું કે ગુપ્તકાળ છે ને આ રીતે શરૂ થાય. શ્રીગુપ્ત, પછી ઘટોત્કચ, પછી ચંદ્રગુપ્ત પહેલો, પછી સમુદ્રગુપ્ત, સમુદ્રગુપ્ત પછી ચંદ્રગુપ્ત બીજો. આમ તો રામગુપ્ત આવે છે પણ એનું કામ નથી એટલે નથી લખતા આપણે. તો આવા રાજાઓ છે ગુપ્તકાળમાં, પણ એમાં આ 5 ડેન્જર છે. અને 5માંથી આ 2 જણાએ ગુજરાતમાં વહીવટ કર્યો નથી. વહીવટ ફક્ત 3 જ કર્યો છે. કેમ? તો આને હત્યા કરી નાખી અને સત્તા પરિવર્તન કરી દીધું એટલા માટે. ભાઈ સિમ્પલ છે કે એવું ના હોય કે આને કેમ વહીવટ ના મળે, તો ભાઈ એમને ગુજરાતમાં જીતવાનો પ્રયત્ન ના કર્યો તો ના મેળ ખાય. જે જીતે એને સત્તા મળે. સમુદ્રગુપ્ત ભારતનો નેપોલિયન કહેવાય. ઓકે, ચલો. તો ગુજરાતમાં ગુપ્તકાળની શરૂઆત કોના સમયથી થાય? 2017 જીપીએસસીનો પ્રશ્ન છે. આપણને પૂછે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. આ ચંદ્રગુપ્ત કોઈ સામાન્ય નથી. વાર્તાઓમાં ફેમસ આપણો રાજા વિક્રમ અને વેતાળ, 32 કઠપૂતળીની વાર્તા, ન્યાયનું સિંહાસન, જેના દરબારમાં કાલિદાસ ને બધા ડેન્જરિયસ માણસો છે, એવો આપણો વિક્રમાદિત્ય છે ભાઈ. તો એને શક રાજા રુદ્રસિંહ ત્રીજાની હત્યા કરી અને ગુજરાત, એ સમયે ગુજરાત શું રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાતું હતું, ગુજરાત જીતી લીધું. એ સમયે એને ગુજરાત જીતી લીધું છે. ક્લિયર કામકાજ. અને એને શકારી અને શાસક નામના બિરુદો પણ ધારણ કર્યા. શક રાજાઓને ભારતમાંથી બધેથી એને હરાયા. એકલા ગુજરાતમાંથી નહીં, ભારતમાંથી વીણીને કાઢ્યા. અને બધી જગ્યાએથી શકોને હરાઈ દીધા હોવાથી ભારતના ઇતિહાસમાં ચંદ્રગુપ્ત બીજો કયા નામે ઓળખાય છે? શકારી તરીકે પણ ઓળખાય છે. શક સત્તા નાબૂદ કરી હોવાથી. એ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં કાલિદાસ, ધન્વંતરી, વરામિહિર, કવિ અમરસિંહ જેવા નવરત્ન છે. ક્ષપણક, ગબટ પર્વ, શંકુ, હરિસેન, સેનાપતિ વીરસેન, તો આવા બધા છે. બીજાનું કામ નથી. આટલા થોડા ધ્યાન ઉપર રાખજો. આ વરામિહિર છે ભાઈ. કાલિદાસ, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એમના પુસ્તકોને એવું બધું પૂછાય નહીં, બાકી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો ખરા. ભારતના લેવલે તૈયાર કરો ને તો કાલિદાસના સારા પુસ્તકો તૈયાર કરવા પડે. રેડી? ચલો એમને છોડ દઈએ. હવે ચંદ્રગુપ્તના સમયમાં એક ઐતિહાસિક ઘટના, ચીની ચરકટ ફાહિયાને ભારત અને ગુજરાતની મુલાકાત લીધી છે. ગુજરાતમાં આવ્યો છે એટલે લખવું પડે. તો કયો ચીની યાત્રાળુ આવ્યો છે? ફાહિયાન. ભારતની સાથે ગુજરાતમાં લખીશ. અને રખડપટ્ટીની માહિતી એને લખી કયા પુસ્તકમાં? ફોક વોકી. ફાહિયાનની રખડપટ્ટીની માહિતી ફોક વોકી. હવે પહેલી વાત, ફાહિયાનનું મૂળ નામ સેહી છે. એનું મૂળ નામ શું છે? સેહી. હવે ફાહિયાને પોતાની નોંધમાં બધી સારી માહિતી લખી, પણ એ પણ લખ્યું કે ભારતનો વેપાર, દરિયાના રસ્તાનો વેપાર અફલાતુન છે ને એમાં બંદરો તો મેં જોયા, આવા બંદરો તો ક્યાંય મેં આજ દિન સુધી ચીનમાં જોયા નથી. અને એને 4 જેટલા બંદરોનો ઉલ્લેખ કર્યો. એ 4માંથી 2 ગુજરાતના છે. કયા? ખંભાત અને ભરૂચ, એટલે કે બેરી ગોજા. તો ફાહિયાને એની નોંધમાં ગુજરાતના કયા બંદરોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? તો ખંભાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને બીજું કયું નામ લખ્યું? બેરી ગોજા. તો કયો શબ્દ આવ્યો આપણા માટે મિત્રો? બેરી ગોજા. તો બેરી ગોજા એટલે કઈ જગ્યા? ભરૂચ. ભરૂચને બેરી ગોજા તરીકે નોંધવા વાળો પ્રવાસી કોણ છે? ફાહિયાન. પ્રવાસ નોંધ ફોક વોકી. ફાહિયાન કયા દેશનો પ્રવાસી છે? ચીનનો. જેનું સાચું નામ એલસીમાં તો મમ્મી પપ્પાએ શું લખાયું છે? સેહી. રેડી? આગળ વધીએ. કુમારગુપ્ત પછી ચંદ્રગુપ્ત પછી કુમારગુપ્ત આવે. ગુજરાતમાં 1 રૂપિયાનું એ કામ નથી, પણ છતાંય 2 લીટી યાદ રાખો. એનું સાચું નામ છે મહેન્દ્રાદિત્ય. મહેન્દ્રવાળી બધી સિરીઝો એની. મહેન્દ્ર, શ્રી મહેન્દ્ર, મહેન્દ્ર કુમાર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની, જે લખો એ લખાય. તો મહેન્દ્રવાળા બધા નામ કોના છે? કુમારગુપ્ત પહેલાના છે. એ કુમારગુપ્તનું નામ કુમાર એટલે પડ્યું હશે કે એ ભગવાન કાર્તિકેયનો પરમ ભક્ત છે. અને એ કાર્તિકેયનું નામ કુમાર છે ભાઈ, એટલે આનું નામે કુમાર થયું હોવું જોઈએ. અને કાર્તિકેયનો ભગ હોવાથી એના સિક્કાઓમાં કોનું પ્રતીક જોવા મળશે? નોર્મલી મોરના પ્રતીકવાળા સિક્કા એના સમયમાં જોવા મળે છે.
એ કુમારગુપ્તના સમયમાં ભારતના ઇતિહાસમાં બનેલું ઐતિહાસિક કામ એટલે નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના. બિહારમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ. ગુજરાતમાં નથી, પણ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે આપણે એક લીટીમાં ચર્ચા કરી લીધી. બિહારમાં થઈ નાલંદા વિદ્યાપીઠ, જેને ઇતિહાસમાં ઓક્સફર્ડ ઓફ મહાયાન કહેવામાં આવે છે. ઓક્સફર્ડ ઓફ મહાયાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહાયાન સંપ્રદાય બૌદ્ધ ધર્મનું સારામાં સારું એજ્યુકેશન આપતી આ નાલંદા વિદ્યાપીઠ, જે પછી બખત્યાર ખિલજી નામના એક ઇન્ટરનેશનલ આક્રમણખોરે એનો નાશ કરી નાખ્યો છે. ઠીક છે, આગળ વધીએ. હવે સ્કંદગુપ્ત. સ્કંદગુપ્તને ઇતિહાસમાં ક્રમાદિત્ય અથવા તો કર્માદિત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને ગુપ્ત શાસકોમાં સૌથી છેલ્લો મહાન શાસક એ છે. આપણે પેલા 5 ઉપર બોક્સ બનાવ્યું ને, એ 5 મહાન શાસકો કહેવાય. એમાં સૌથી છેલ્લે મહાન કોમ આવે? સ્કંદગુપ્ત આવે છે. હવે સ્કંદગુપ્તે પણ ગિરનારની તળેટીમાં શિલાલેખ કોતરાય. તો ગિરનાર જે ખરું મિત્રો, એ ગિરનારમાં 3 રાજાઓના લેખ થઈ ગયા. મિસ્ટર અશોક, રુદ્રદામન પહેલો, અને હવે કોણ આવ્યું? સ્કંદગુપ્ત. અશોકના શિલાલેખ પાલી ભાષા બ્રાહ્મી લિપિ, રુદ્રદામન અને સ્કંદગુપ્ત બંનેના શિલાલેખ સંસ્કૃત ભાષા અને બ્રાહ્મી લિપિમાં છે. તો આ રીતે આના પણ શિલાલેખ છે ગિરનારની તળેટીમાં. આ સિવાય કોઈનો લેખ આવશે નહીં હવે ગિરનારમાં. તો આ 3 રાજાઓના લેખને ભેગા કરીને અને ગિરનારના લેખને ત્રિલેખ પણ કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં ત્રિલેખ ક્યાં આવ્યો? તો ગિરનાર. આપણને એમ થાય કે આ નવો લેખ આવ્યો છે, પણ એ નવો નથી. હવે આના સમયમાં સૂબો છે પર્ણદત્ત. ગુજરાતમાં રાજ્યપાલ સૂબો કોણ છે? પર્ણદત્ત. અને પર્ણદત્તનો દીકરો ચક્રપાલિત. સુદર્શન તળાવ તૂટી ગયું હતું, તો એને સુદર્શન તળાવનું રિપેરિંગ કરાવ્યું હતું અને તળાવના કિનારે વિષ્ણુ ભગવાનનું મંદિર પણ બંધાયું હતું. તો સુદર્શન તળાવ ફરી તૂટ્યું છે ભાઈ. પહેલાં ક્યારે તૂટ્યું? આગલી સ્લાઇડમાં સાહેબ, આગલી સ્લાઇડમાં તૂટ્યું હતું. તો શકકાળ દરમિયાન તૂટ્યું. રુદ્રદામનના સમયમાં સુવિશાખે રિપેરિંગ કરાવી દીધું. ફરી સ્કંદગુપ્તના સમયમાં તૂટ્યું. ચક્રપાલિતે સમારકામ કરાયું અને રિપેરિંગ કરાયા પછી કયા ભગવાનનું મંદિર બનાવી દીધું? વિષ્ણુ ભગવાનનું મંદિર બનાવ્યું. એ પાછો પ્લસ પોઈન્ટ છે. અને સ્કંદગુપ્તના સેનાપતિ ભટ્ટારકે ગુજરાતમાં સત્તા પરિવર્તન કરી નાખ્યું અને મૈત્રક વંશની શરૂઆત કરી નાખેલી છે. તો અહીંયાથી મૈત્રક વંશ શરૂ થઈ જાય. ગુપ્ત રાજાઓની અમુક પરચુરણ માહિતી છે જે ગમે તે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. પહેલી વાત, આ રાજાઓ છે ને ભાગવત ધર્મના છે, વૈષ્ણવ ધર્મી, જય શ્રી કૃષ્ણ રામ રામ વાળા માણસો છે બધા ભાઈ. વિષ્ણુ ભગવાન અને એમના અવતારોને ફોલો કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ એમના સિક્કાઓમાં કોનું પ્રતીક છે? વિષ્ણુ ભગવાનના લીધે ગરુડનું પ્રતીક છે મિત્રો. ગુપ્તકાળ દરમિયાન એક અગત્યનું કામ એ થયું હતું કે ભારતમાં પથ્થરના શિખરવાળા મંદિરોની શરૂઆત થાય છે. પથ્થરના શિખરવાળા મંદિર, અને એવા મંદિરોનું એક ઐતિહાસિક મંદિર ગોપ મંદિર આપણે ત્યાં બન્યું છે. ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મંદિર છે, પણ અત્યારે પ્રેક્ટિકલ ના કહેવાય, દર્શન કરવાનું નહીં, ખંડિત અવસ્થામાં છે. એટલે ગોપ મંદિર જામનગરમાં છે અને ગુપ્તકાળની શૈલીમાં બનેલું આ કહેવાય છે. અને ગુપ્તકાળમાં બધા વિદ્વાનો પણ થઈ ગયા. આર્યભટ્ટ થઈ ગયા, મહર્ષિ સુશ્રુત થઈ ગયા, કવિ ભાસ થઈ ગયો, પંડિત વિષ્ણુ શર્મા થઈ ગયા. એવા માણસોમાં એક ગુજરાતનો પણ સેલિબ્રિટી છે, બ્રહ્મગુપ્ત નામનો પ્રખ્યાત ગણિત શાસ્ત્રી, જે ગુજરાતના છે એટલે લખ્યા છે. નીચેના વિદ્વાનોમાંથી, ગુપ્તકાલીન વિદ્વાનોમાંથી કયો ગુજરાતી હતો? તો બ્રહ્મગુપ્ત. કયા ક્ષેત્રમાંથી આવે? ગણિત, સાઇન થીટા, કોસ થીટા, ટેન થીટા, ભૂકા કાઢ નાખે એવા ક્ષેત્રમાંથી આવે છે. શું કામ કર્યું? એક પુસ્તક લખ્યું, બ્રહ્મસ્ફુટ સિદ્ધાંત નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. એ પુસ્તકમાં અજબ ગજબની માહિતી આપી છે અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સુધી પહોંચી ગયા છે. નામ નથી લખ્યું, એવું લખ્યું છે કે પૃથ્વી ઉપર વસ્તુઓ ટકી રહેવા પાછળનું કારણ એ પૃથ્વીનું જ પોતાનું સ્વયંનું બળ છે. બોલો, ન્યૂટન આવે એ પહેલાં, વર્ષો પહેલાં. ન્યૂટન તો 16મી 17મી સદીનો માણસ કહેવાય. આ 6ઠી સદીમાં તો ભૂકા કાઢ નાખ્યા અને સફરજન પડ્યું નથી પાછું, એમને એમ ખબર પડી છે. એટલા માટે જ બ્રહ્મગુપ્તને ભારતના ન્યૂટન કહેવાય છે. શું કહેવાય છે આ મિસ્ટરને? ભારતનો ન્યૂટન કહેવામાં આવે છે. આર્યભટ્ટે શૂન્યની શોધ આર્યભટ્ટે કરી, પણ એ શૂન્યનો સિમ્બોલ કોને આપ્યો? કે શૂન્ય ભાઈ આવું દેખાશે, એ બ્રહ્મગુપ્તે કીધું. અને આપ્યું તો એનો ઉપયોગ શરૂ થયો ને. આપ્યો જ ના હોત તો ખાલી વ્યાખ્યા હતી એ પહેલાં તો શૂન્યનો ઉપયોગ કરવાવાળો પણ પહેલો વ્યક્તિ બ્રહ્મગુપ્ત છે. બાકી તમને એવું પૂછી લે કે મૂળ કયા ગુજરાતીએ શૂન્ય શોધ્યું, તો આ જ લખાય ભાઈ, કારણ કે આર્યભટ્ટ ગુજરાતી નથી, આવું લખ્યું છે તો જવાબ આપી દેવો. જેવો પ્રશ્ન એવો તમારો જવાબ. ક્લિયર? ગુપ્તકાળ પણ પૂરો થયો મિસ્ટર.
નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણું અગત્યનું છે ચાવડા વંશ મેં લીધો છે, અગત્યનો વંશ આપણે પકડ્યો છે ચાવડા વંશ. આમ તો ગુપ્તકાળ પછી મૈત્રક વંશને એવું બધું આવે છે, પણ ચાલી જાય, ખાસ ફટાફટ રિવિઝનમાં એનું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એટલે આપણે કયો વંશ લઈ લઈએ મિત્રો? ચાવડા વંશ. તમને પાસ થઈ જવાનું, 90% કામ થઈ જાય એવું કામ આપણે કરવાનું છે. બાકી તો કથા તો બહુ લાંબી ખેંચવી એટલી ખેંચાય, જેટલું લાંબુ કરવું એટલું કચાય. ઇતિહાસ તો અવિરત ધારા છે અને ન પૂરો કરવો હોય ને ત્યાં સુધી ન થાય. તો ચાવડા વંશ જરા સમજી લઈએ. હવે આપણે અગત્યનો વંશ છે મિત્રો ચાવડા વંશ. સમયગાળો પણ લખ્યો છે. ઘણા ઇતિહાસકારો આ સમયને ખોટો પણ ગણે છે, આપણે સાચો ગણવાનો. ઇતિહાસકારોને જેમ કરવું એમ કરે. તો જેવો ચાવડા વંશ આવે ને, જય શ્રી ચાવડા, વનરાજ ચાવડા, બધાના નામ કેવા પિક્ચરમાં આવી જતા હોય છે આપણા ઉપર. તો જય શ્રી ચાવડા નામના વ્યક્તિનું પંચાસરામાં શાસન ચાલતું હતું. રૂપેણ નદી કિનારે આવેલું આ પંચાસરા, રાધનપુરની નજીક. તો પંચાસરાના શાસક હતા આ જય શ્રી ચાવડા. નાનું રજવાડું છે, પણ એમની વાતો એટલી બધી ધીમે 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 ફેમસ થવા લાગી કે યુવાન યોદ્ધો છે, આજુબાજુના રાજાઓ ગભરાવા લાગ્યા કે દિન પ્રતિદિન આમની કીર્તિ વધે છે, કાલે ઉઠીને આપણને બલીનો બકરો બનાવશે. એટલે એ બધા રાજાઓએ શું કર્યું કે કનોજ ઉત્તર પ્રદેશનો એક રાજા છે, જે મૂળ પહેલાં ગુજરાતમાં રહેતા હતા બધા રાજાઓ, પણ પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં શિફ્ટ થઈ ગયા છે. તો એમને પત્ર લખીને બોલાયા કે તમે આવો, આ બધું તમારું હતું પહેલાં, તમે ત્યાં જતા રહો છો, અહીંયા ધ્યાન રાખતા નથી આબુમાં ભિંદમાલમાં. તો આ જય શ્રી દિન પ્રતિદિન એની કીર્તિ વધારી રહ્યો છે. જો તમે અહીંયા આવો તો બે કામ થશે, તમારું આ જૂનું બધું સચવાઈ જશે અને જય શ્રીને મારી નાખશો તો જય શ્રી જોડે પૈસા બહુ છે. તો જૂના ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશ કનોજનો રાજા હતો ભુવડ. એ ભુવડે પહેલાં તો પોતાના સેનાપતિ મીરને મોકલ્યો. મીર સક્સેસ ગયો નહીં, મીર હારી ગયો. એટલે પછી ભુવડે ફરી આક્રમણ કર્યું. ઓચિંતું 56 દિવસ સુધી પંચાસરનો ઘેરો ગાલ્યો અને એ ઘેરામાં પછી જય શ્રી ચાવડા અવસાન પામે છે. તો કનોજ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવે કનોજ. કનોજના રાજા ભુવડે આક્રમણ કરતા જય શ્રીનું અવસાન થયું છે. જય શ્રી ચાવડાનું અવસાન થઈ ગયું હતું મિત્રો. તો જય શ્રી લડતા લડતા મરી ગયા છે. અને લડતા લડતા મર્યા એ પહેલાં એમને શું કરેલું, પોતાની પત્ની રૂપસુંદરી અને એમના સારા સુરપાલને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યા હતા. કારણ કે રૂપસુંદરી એ સમયે ગર્ભવતી છે, એમનું જીવવું જરૂરી છે. આ બધી માહિતીનું વર્ણન તમને કયા પુસ્તકમાંથી મળશે? રત્નમાલા નામના હિન્દી ગ્રંથમાંથી આ બધી માહિતી મળશે, જે કૃષ્ણ કવિએ લખેલી છે, જેના લેખક છે કૃષ્ણ કવિ. ચાવડા વંશની શરૂઆતની માહિતી. તો પેલા રૂપસુંદરી અને એમનો ભાઈ સુરપાલ ભાગી ગયા, જંગલમાં ગયા. ખબર પડી ગઈ કે જય શ્રી ચાવડા હવે રહ્યા નથી, એટલે પંચાસરમાં જવાનો કોઈ સવાલ નથી. અને આમે પંચાસર તો ખેદાન મેદાન થઈ ગયું હતું. જંગલમાં ભીલ જાતિના લોકોએ એમને આશરો આપ્યો. થોડાક જ સમયમાં એક દીકરાને જન્મ આપ્યા રૂપસુંદરીએ. વનમાં જન્મે એટલે નામ પડી ગયું વનરાજ ચાવડા. તો એન્ટ્રી થઈ વનરાજ ચાવડાની. ચાવડા વંશનો સ્થાપક છે. જંગલમાં એનો જન્મ થયો છે. પપ્પાનું નામ જય શ્રી, મમ્મીનું નામ રૂપસુંદરી અને મામા સુરપાલ. જ્યારથી કટપ્પા આવ્યો છે ને મામા બધા ફેમસ થઈ ગયા છે, એટલે સુરપાલને પણ યાદ રાખો. હવે આ વનરાજની સાથે 3 લોહીના સંબંધવાળા વ્યક્તિઓ અને બીજા 3 અગત્યના સંબંધો. તો વનરાજ 1.5 વર્ષનો થયો હશે. જય શ્રીના સંબંધમાં નજીકમાં એક જૈન મુનિ હતા શીલગુણ સુરી. એ શીલગુણ સુરી વનરાજને તો ખબર નહીં, એમને ખબર ના હોય કે વનરાજ પેદા થયો છે. પણ રૂપસુંદરી અને સુરપાલને શોધતા શોધતા જંગલમાં આવ્યા. અને પછી જંગલમાં આવ્યા ત્યારે એમને ખબર પડી કે ભાઈ દીકરાને જન્મ આપ્યો છે, શું છે. તો એ શીલગુણ સૂર્યે વનરાજને જોતાની વેશ ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે આ છોકરો તમે મને સોંપી દો, આ સારો સંત બનશે. અને લઈ ગયા હતા. પણ પછી પાછો લઈને આવ્યા હતા વર્ષો પછી, 10-1 વર્ષ પછી, અને પાછો આપી દીધો ને એવું કીધું કે આ છોકરો સંત નહીં, આ તો મહાન રાજા બનશે. અને એ વનરાજની લાઈફમાં આ મુનિનો અગત્યનો રોલ છે. તો વનરાજ સાથે કયા જૈન મુનિ જોડાયેલા છે? શીલગુણ સૂરી, જેમને વનરાજ માટે ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે આ મહાન શાસક બનશે. ને પછી વનરાજ સારો શાસક બન્યો છે. તો વનરાજ 13-14 વર્ષનો થયો, ભવિષ્ય ડિક્લેર થઈ ગયું. પછી કરવાનું શું? તો રાજા થશે, રાજા થશે. પણ રાજા એમને એમ થવાય ભાઈ? પૈસા વગર રાજા કેવા? ઠેકાણા વગરના. એટલે વનરાજે નક્કી કર્યું મામા બેવાએ કે ગમે તેમ કરીને પૈસો ભેગો કરવો છે. પૈસો કેમ ન લાવશું આપણે? હવે લૂંટફાટ
પૈસા પગાર ઉપર તો મેર ના પડે ને બધું, તો લૂંટફાટ કરવાનું જંગલમાં નક્કી કર્યું. લૂંટે જાય પણ કે મેર પડે નહીં. જંગલમાં થોડા લોકો કરોડોની પ્રોપર્ટી લઈને ફરતા હોય અને જે થોડું ઘણું મળે તો રૂટીન ખર્ચાઓમાં નીકળી જતું હતું. પછી એક ઘણા વર્ષો પછી એક મિત્ર એમના હાથમાં આવ્યો, અણહિલ ભરવાડ. ભરવાડ કહે છે હું તમને સપોર્ટ કરું. કે શું પૈસા આપશો? કે ના ના, હું તો ફકીર માણસ છું, લૂંટવામાં મદદ કરું. વનરાજ કે ભાઈ અમને જ બુરા કશું હાથમાં નથી આવતું, તું શું મદદ કરીશ? પણ છતાંય મિત્રએ સામેથી વાત કરી છે તો અણહિલ ભરવાડે પણ સપોર્ટ કર્યો આ વનરાજને. અને એમ કરતાં કરતાં એક દિવસ એક ઝાડ પાછળ સંતાયા હતા અને ચાંપો વાણિયો ત્યાંથી પસાર થતો તો થોડી મિલકત લઈ અને એમની મુલાકાત, આ 3 જણાની મુલાકાત કોના જોડે થઈ ગઈ? ચાંપા વાણિયા જોડે થઈ ગઈ. ચાંપા વાણિયાએ પોતાની મિલકત આપી દીધી વનરાજને કે ભાઈ તમારું આ જે કામ છે રાજા બનવાનું, એમાં મારો પણ ઐતિહાસિક ફાળો રહેશે. તો આ રીતે બીજા 3 માણસોએ વનરાજને સપોર્ટ કર્યો. શીલગુણ સૂરીએ જ્ઞાનની વાતો કરી હશે, અણહિલ ભરવાડે પણ મદદ કરી અને ચાંપા વાણિયાએ મદદ કરી. થોડી ઘણી મદદ થઈ પૈસાની, એટલે એક લશ્કર તૈયાર કર્યું. સેનાપતિ વનરાજ બની ગયો અને લશ્કરે આક્રમણ કર્યું કઈ જગ્યાએ? કનોજ. અને કનોજને પૈસેથી લૂંટી દીધું. તો વનરાજ ચાવડાએ લૂંટફાટ કરી અને પ્રોપર્ટી ભેગી કરી અને એટલા માટે જ વનરાજને ઇતિહાસમાં ચાપોટ ક ટ છે, આ ર નથી. વનરાજને ચાપોટકટ કહેવાય છે. લૂંટફાટ કરી અને સંપત્તિ ભેગી કરી એટલે વનરાજ ચાવડા કયા નામે ઓળખાયો? ચાપોટકટ તરીકે મિત્રો ઓળખાયો છે. તો આવા ચાપોટકટ વનરાજના જોડે પછી લૂંટ્યા પછી ઓર પૈસા આવી ગયા. જંગલોમાં ઘણા વર્ષો રહ્યો ને પછી એને એમ લોકોએ કીધું કે તમારે તમારા પિતાની જેમ એક વહીવટ સ્થાપવો જોઈએ. તો ઈસવીસન 746માં વનરાજ ચાવડાએ ગુજરાતનું ઐતિહાસિક શહેર પાટણ, અણહિલપુર પાટણની સ્થાપના કરી પોતાના મિત્રના નામ ઉપરથી. અણહિલ ભરવાડે અને અગત્યની મદદ કરી હતી તો મિત્રના નામ ઉપરથી આ શહેરનું નામ શું આપી દીધું? અણહિલપુર પાટણ. ઈસવીસન 746 વિક્રમ સંવત 802 ભરવાડને સેનાપતિ બનાવી દીધો. બીજો મિત્ર છે ચાંપા વાણિયો, જેને વણિક જામબંધ પણ કહેવાય છે, એના નામ ઉપરથી કયું શહેર વસાવી દીધું? ઐતિહાસિક ચાંપાનેર, જે પંચમહાલમાં આવેલું છે, વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે આ જગ્યા. તો ચાંપાનેરની સ્થાપના પણ કોને કરી? વનરાજ ચાવડાએ કરી છે. અને ચાંપા વાણિયાને મંત્રી બનાવી દીધો. વનરાજે એવું કહેવાય છે કે કોઈનો પણ બદલો બાકી નથી રાખ્યો, બધાનો બદલો ચૂકવી દીધો છે. મામા જીવતા નહોતા, નહીં તો મામાને તો રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાની ગણતરી છે ભાઈ. પણ પેલા જૈન મુનિ જીવે છે, એ જૈન મુનિને વેલકમ કર્યું કે મુનિ તમે પાટણ આવો, હું તમને મારા રાજગુરુ બનાવું છું. પણ મુનિએ ના પાડી કે ના ભાઈ, ઉંમર થઈ ગઈ છે, કંઈ હવે મૂવમેન્ટ કરવી નથી. તને જો મારી વાતમાં દમ લાગે તે કામ કર. તારા પિતા અને અમારી એક ઈચ્છા હતી કે પંચાસરમાં એક દેરાસર બને, એટલે અમે એક મૂર્તિ પણ લાવ્યા હતા ભગવાન પાર્શ્વનાથની, પણ દેરાસર બન્યું નહીં. તો એ મૂર્તિ આજે એમને એમ પડી છે પંચાસર ખેદાન મેદાનમાં. તો તારી ઈચ્છા હોય તો આ મૂર્તિ તું પાટણ લાય અને દેરાસર બનાવી દે. તો વનરાજ ચાવડાએ પાટણમાં એક દેરાસર બનાવ્યું, જેનું નામ શું છે? પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું દેરાસર. મિત્રો આજે છે પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું દેરાસર. પંચાસરમાં નહીં, પાટણમાં બનાવ્યું. પાટણમાં કિલ્લો પણ બનાવ્યો. રહેવાનું હોય ને, તંબુ તાણીને થોડો વહીવટ કરે ભાઈ, એટલે કિલ્લો એ બનાવ્યો અને પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું દેરાસર પણ બંધાવ્યું છે. એ દેરાસરની બાજુમાં વનરાજની પ્રતિમા આવેલી હતી. આ દેરાસરની બાજુમાં કોની પ્રતિમા છે? વનરાજની પ્રતિમા. તો આ રીતે વનરાજ ચાવડા એ ચાવડા વંશનો સ્થાપક છે. અગત્યનું એનું કામ છે. વનરાજ ચાવડા પછી આટલા બધા રાજાઓ આવ્યા. ભૂવડ, તો યોગરાજ, ક્ષેમરાજ, વત્સરાજ, ભુવડરાજ અથવા તો ભુયડરાજ, વૈરીસિંહ અને છેલ્લો રાજા સામંતસિંહ. કોઈનું એટલું બધું કામ છે નહીં, એટલે છેલ્લો રાજા યાદ રાખો. સામંતસિંહ ચાવડા એ ચાવડા વંશનો છેલ્લો શાસક છે. ક્લિયર? આટલું રેડી? તો ચાવડા વંશ પણ અહીંયા મિત્રો આપણે પૂર્ણ કર્યો છે. ચાવડા વંશ પણ અહીંયા આપણો પૂર્ણ કર્યો. ચાલે છે ને બધું ઓકે ટનાટણ? ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ. જો આજે ને આજે તમે 2 સુવર્ણ યુગ, ભારતનો એ સોનાનો સમય ભણ્યા અને ગુજરાતનો એ સોનાનો સમય ભણવાના છો. તો આ ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ એટલે મિત્રો સોલંકી કાળ. એટલે કયો કાળ? સોલંકી કાળ. અગત્યનો સમય છે. 80% તમને ખ્યાલ જ હોય છે, પણ છતાંય આપણે ધ્યાન રાખીએ તો આ સોલંકી કાળ એ ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ છે. બાકી આ લોકો મૂળ કયા વંશના હતા? ચાલુક્ય. ચાણુક્ય નહીં, ચાલુક્ય. અને શૈવ ધર્મી છે. ચાલુક્યમાંથી ચાલુકી થયા, એમાંથી ચુલુકી થયા અને એમાંથી સોલંકી થઈ ગયા.
એટલે પેપરમાં તમને એવું પૂછે કે ગુજરાતના ચાલુક્ય વંશના કયા રાજાએ આવા આવા કામ કર્યા, તો ચાલુક્ય એટલે સોલંકી વંશ કહેવાનો. અને સોલંકી રાજાઓ કોને ફોલો કરી રહ્યા છે? બમ બમ બોલે, હર હર મહાદેવ વાળા છે, બધા શિવજીને ફોલો કરે છે. કટ્ટર નથી પણ શિવજી એટલા બધા ફોલો કર્યા કે ગુજરાતમાંથી બૌદ્ધ ધર્મ તો લોકો ભૂલી જ ગયા. બૌદ્ધ ધર્મ સોલંકી કાળથી પૂરું. બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ. કુલ 12 રાજાઓએ વહીવટ કર્યો છે. સોલંકી કાળ દરમિયાન કુલ કેટલા રાજાઓ છે? 12 રાજાઓએ વહીવટ કર્યો છે. અને એ સમયે આપણું નામ ગુર્જર પ્રદેશ ચાલતું હતું. એમાંથી ગુર્જરતા થયું, એમાંથી ગુજ્જરતા થયું, અને એમાંથી કયો શબ્દ પિક્ચરમાં આવ્યો? ગુજરાત શબ્દ. તો ગુજરાત શબ્દ કયા કાળથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે? સોલંકી કાળથી. અને એ શબ્દ સૌથી પહેલાં ક્યાં જોવા મળે છે? આબુરાસમાં જોવા મળશે. એ શબ્દ સૌથી પહેલાં આબુરાસમાં તમને મિત્રો જોવા મળશે. 13મી સદીમાં આબુરાસમાં જોવા મળશે. ઓકે, જોઈએ હવે પહેલો શાસક મૂરરાજ. પહેલો સ્થાપક કહેવાય ચાલુક્ય. સોલંકી કે ચાલુક્ય વંશનો પહેલો રાજા છે મૂરરાજ પહેલો. પોતાના જ સગા મામા સામંતસિંહ ચાવડાની હત્યા કરી અને સત્તામાં આવી ગયેલો છે મૂરરાજ સોલંકી. એટલે મામાની હત્યા કરી છે ભાઈ. આ છે ભાઈ સામંતસિંહ ચાવડા, એના મામા છે. મામાની હત્યા કરી, તખ્ત પલટો કરી અને સોલંકી વંશની સ્થાપના કરી નાખી. સત્તામાં આવતાની સાથે જ એને ધડાધડ બધે અત્ર તત્ર સર્વત્ર ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ યુદ્ધ કર્યા છે. કઈ કઈ જગ્યાએ મૂરરાજના યુદ્ધ છે? તો અગત્યનું પહેલું વંથલીનું યુદ્ધ. જુનાગઢ. વંથલી એટલે જુનાગઢનો રાજા છે ગ્રહરીપુ. ગ્રહરીપુ જે ચુડાસમા વંશનો હતો, એને હરાઈ દીધો છે. આ ગ્રહરીપુ એ સોમનાથમાં આવતા પંડિતોને પજવતો હતો મિત્રો. એમાં અણહિલપુરના લોકોને તો પ્રતિબંધ, સોમનાથમાં દર્શન કરવાના નહીં. એટલે મૂરરાજનો પિત્તો ગયો અને ગ્રહરીપુને હરાઈ કેદ કરી અને પાટણ લાવતો હતો. તો ગ્રહરીપુનો મિત્ર પિક્ચરમાં આવ્યો કે હું મારા મિત્રને પાટણ નહીં લઈ જવા દઉં. અને કચ્છનો રાજા સામે આવી ગયો લાખો ફુલાણી. તો લાખો ફુલાણી એ ગ્રહરીપુને છોડાવવા આવે છે. અને અત્યારનો રાજકોટ જિલ્લો ને એમાં એક ગામ છે આટકોટ, એના મેદાનોમાં મૂરરાજ અને લાખા વચ્ચે દ્વંદ્વ યુદ્ધ, મલ્લ યુદ્ધ થાય છે. બે લડે, લશ્કર નહીં. અને એમાં લાખા ફુલાણીની હત્યા થઈ જાય છે. તો એક જ કારણસર મૂરરાજે ગ્રહરીપુને પછી મારી નાખ્યો અને કચ્છનો મહાન શાસક લાખા ફુલાણીને મારી નાખ્યો, જેનું સાચું નામ હતું લક્ષ. આવીને આવી બીજી વાર્તા છે. લાખાએ એવું કીધું હતું કે તાકાત હોય તો ભાઈ મને હરાઈ બતાય. તો એને કચ્છ ઉપર આક્રમણ કર્યું મૂરરાજે અને કચ્છમાં કપિલકોટનો કિલ્લો જીતી લીધો. તો એક વાર્તા એ છે, એક અહીંયા છે. ઓવરઓલ લાખા ફુલાણીને હરાવવાવાળો કોણ છે? આપણો મૂરરાજ. ગ્રહરીપુને હરાઈ દીધો છે. અને આ કયા વંશનો છે? ચુડાસમા વંશનો રાજા છે. આટલું ક્લિયર? મૂરરાજની કીર્તિ આસમાન લેવલે ચાલે છે. ઓહો, લાખાને માર નાખ્યો, ગ્રહરીપુને માર નાખ્યો, મામાને ભર દરબારમાં માર નાખ્યો. તો એક નવસારી, કે અત્યારનું નવસારી, ત્યાંનો રાજા હતો બારફ. એ સામેથી નીકળ્યો. અને પાટણ પોતાને સમજે છે શું સાહેબ, હું જીતી લઉં. તો એ બારફ સામેથી નીકળેલા. તો મૂરરાજે એના દીકરાને મોકલ્યો ચામુંડરાજને કે ભૂરા તું બતાવી દે આપણે કઈ ક્વોલિટીના માણસો છીએ. તો બારફને હરાયો કોને? ચામુંડરાજે હરાઈ દીધો. મૂરરાજના દીકરા ચામુંડરાજે બારફને હરાઈ દીધો છે. તો આવું અગત્યનું કામકાજ થયું હતું. ઓકે છે? રેડી? બાકી ચોથા નંબરે યાદ રાખજો કે મારવા એટલે મધ્યપ્રદેશ. મારવાનો એક રાજા થઈ ગયો છે મૂરરાજના સમયમાં છે, યુદ્ધ થયું નથી. તો મારવાનો પ્રખ્યાત શાસક મુંજ પૃથ્વી વલ્લભ. મારવાનો પ્રખ્યાત શાસક મુંજ પૃથ્વી વલ્લભ એ મૂરરાજના સમયમાં થઈ ગયો છે. એ મિત્રો મૂરરાજના સમયમાં થઈ ગયો છે. ઐતિહાસિક શાસક છે પૃથ્વી વલ્લભ. નવલકથા કમા મુનશીએ લખેલી છે. તો આ બેનને સમકાલીન છે એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. હવે મૂરરાજના જોડે પૈસો બહુ આવ્યો છે, બધા યુદ્ધ કર્યા, વહીવટ કર્યો નથી, પૈસા લઈ લઈને બધે જીડીપી વધારી પાટણની. તો એને સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમહાલય શરૂ કરાવડાવ્યું હતું. શિવજીનું એક મહાન મંદિરની શરૂઆત કોને કરાવી? મૂરરાજ સોલંકીએ કરાવડાવી છે મિત્રો. ક્લિયર અહીંયા સુધી? રેડી? મૂરરાજ સોલંકી સિદ્ધપુરમાં એનું અવસાન થશે. સરસ્વતી નદી કિનારે અગ્નિ પ્રવેશ કરી અને મૂરરાજ સોલંકીનું અવસાન થતું હોય છે. મૂરરાજ પછી એનો દીકરો છે મિત્રો ચામુંડરાજ, જેનું એટલું બધું કામ છે નહીં, એટલે ક્રમમાં યાદ રાખો. ચામુંડરાજને 3 દીકરા છે. એમાં સત્તામાં આવ્યો વલ્લભરાજ. વલ્લભરાજ 6 મહિના માટે સત્તામાં છે, પણ એનું બિરુદ રાજમદન શંકર.
અને શીતળાનો રોગ થયો ને એનું અવસાન થઈ ગયું. બોલો, રસી બસી મુકાઈ નથી લાગતી ભાઈ. તો શીતળાનો રોગ થઈ ગયો અને પછી એનું અવસાન થઈ ગયું. તો રાજમદન શંકર, શીતળાનો રોગ અને એનું અવસાન, વલ્લભરાજ. પછી આવે દુર્લભરાજ, એ પણ ચામુંડરાજનો જ દીકરો છે. તો આ વલ્લભ અને દુર્લભ બે ભાઈ છે. અને દુર્લભરાજના સમયમાં શું કામ થયું? તો દુર્લભરાજે પાટણમાં ઐતિહાસિક સરોવર બંધાયું, દુર્લભ સરોવર. પાટણમાં એક ઐતિહાસિક સરોવર બંધાયું છે જેનું નામ શું છે મિત્રો? દુર્લભ સરોવર છે. એ દુર્લભ સરોવર પછી આપણને સહસ્ત્રલિંગ સરોવરમાં આપણે કન્વર્ટ કરી નાખશું. ક્લિયર? આ દુર્લભ રાજે જૂનાગઢના રાજા દરાયસને હરાવ્યો. આ પણ ચુડાસમા વંશનો જ રાજા છે ભાઈ. એટલું યાદ રાખજો કે જ્યારે પાટણમાં સોલંકીઓ હતા ત્યારે જૂનાગઢમાં કયા રાજાઓ છે? દરાયસ. પહેલાં વંથલી પાટનગર હતું બે રાજાઓ માટે, પણ પછી જૂનાગઢ થઈ ગયું. ચુડાસમાઓના પાટનગર બે, થોડાક સમય માટે 5-10% માટે વંથલી, અને પછી કયું પાટનગર? એટલે ચુડાસમા અને સોલંકી નોર્મલી ફાઇટિંગ ચાલુ જ રહેશે. એટલે કોઈક વાર આ તો ગૂગલી ક્વેશ્ચન ફેંકે કે જ્યારે પાટણ હલહીલપુરમાં સોલંકીઓ સત્તામાં હતા ત્યારે સોરઠમાં કયા રાજાઓ છે? તો ચુડાસમા વંશના રાજાઓ છે. ઓકે. હવે ભીમદેવ પહેલો એ ચામુંડરાજને 3 દીકરા, એક વલ્લભરાજ, એક દુર્લભરાજ અને ત્રીજો આવે છે નાગરાજ. એ નાગરાજનો દીકરો છે ભીમદેવ પહેલો. ઇતિહાસમાં ભીમ બાણાવરી કહેવાય છે. ધનુર્વિદ્યામાં નિપુણ શાસક છે. બધા રાજાઓ બાણ તો ચલાવી જ શકે, પણ આ થોડો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પેલા બાહુબલી જેવો હશે. ન તો બાહુબલીએ 2માં પેલું કર્યું હતું, રાજકુમારી નાગદ્વે મણિબંધમ બહિર્મુખમ તેજા, આવું બધું આવડતું હશે એને. તો આવો ભીમ બાણાવરી જે ધનુર્વિદ્યામાં નિપુણ શાસક છે, પણ બાણ કશું ચાલ્યું નહીં શરૂઆતમાં. કારણ મહેમૂદ ગજનવી, અફઘાનિસ્તાનનો ગજના પ્રાંતનો સુલતાન આ મહેમૂદ ગજનવી આવ્યો છે. ક્યાંથી આવ્યો ભાઈ? અફઘાનિસ્તાન નું ગજના પ્રાંત. તો મહેમૂદ ગજનવી ગુજરાતમાં 1025માં આવ્યો અને 6 અને 7 જાન્યુઆરી 1026ના રોજ એને સોમનાથ લૂંટી લીધું હતું. એ જ્યારે આવ્યો ત્યારે ભીમદેવ કંથકોટના ડુંગરમાં સંતાઈ ગયો છે. ભીમદેવ ક્યાં સંતાયો? કંથકોટના ડુંગરોમાં સંતાઈ ગયો છે, કચ્છમાં સંતાઈ ગયો છે મિત્રો. અને સોમનાથ તોડી પાડ્યું. અને મહેમૂદ ગજનવી એ મૂળ અફઘાનિસ્તાનનો છે. એ મહેમૂદ ગજનવીની સાથે આવવાવાળો વ્યક્તિ એટલે ઐતિહાસિક પ્રવાસી અલ-બરૂનીએ તહકીકે હિન્દ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. કયું પુસ્તક લખ્યું છે? તહકીકે હિન્દ. અને એ પુસ્તકમાં એને મહી નામની જે આપણી નદી છે એ મહી નદીને મહેન્દ્રી કીધી છે. અને ગુજરાત માટે કયો શબ્દ વાપર્યો તો? ગુજરાત. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અલ-બરૂની નામના પ્રવાસીએ મહી નદીને શું નામ આપ્યું? મહિન્દ્રી. અને ગુજરાતને શું નામ આપ્યું છે? ગુજરાત એવું નામ આપ્યું છે. તો અલ-બરૂની એ મહેમૂદ ગજનવી સાથે આવશે. તહકીકે હિન્દ અરબી ભાષામાં એને લખેલો છે. આગળ હવે ભીમદેવના જે ભૂલ થઈ ગઈ એ શું? સોમનાથ તૂટી ગયું ભાઈ એના લીધે. એટલે ભીમદેવે સોમનાથ મંદિર બનાવી દીધું અને મોઢેરામાં કયું મંદિર બનાવ્યું? સૂર્ય મંદિર પણ એને બંધાઈ દીધું છે. સોમનાથ ચાલુક્ય શૈલીમાં, મોઢેરા ચાલુક્ય અને ઈરાની શૈલી. એ શૈલીમાં મારો વિશ્વાસ ના કરતા, વારસાવાળા સાહેબ તમને સારું સમજાવે. તો સોમનાથ અને મોઢેરા નામના ઐતિહાસિક મંદિરો આને બંધાઈ દીધા છે. અને હવે ગજનવીએ આવું કર્યું ને ભાઈ મહેમૂદે, એટલે ભીમદેવની ઇમ્પ્રેશન બગડી. એટલે આજુબાજુના રાજાઓ ભીમદેવને માયકાંગલો સમજતા હતા. એમાં આબુના રાજા છે ને આપણને ટેક્સ ચૂકવતા હતા મૂળરાજના સમયથી. પણ ભીમદેવને આ ધંધુક નામના રાજાએ ટેક્સ ના ચૂક્યું કે ભીમદેવ તો નબળો શાસક લાગે, વેરો આપવો નથી. પણ ભીમદેવે નક્કી કર્યું કે સાલા આવો મને નબળો સમજે ના મજા આવે. ભીમદેવે આક્રમણ કર્યું અને ધંધુકને ધંધે લગાડી દીધો, ધંધુકને હરાયો. અને બાદમાં આબુનો વહીવટ કોને સોંપ્યો? એને એના અંગત મિત્ર વિમલ મંત્રીને સોંપ્યો. તો ભીમદેવે આબુ જીતી લીધું, આબુના રાજા ધંધુકને હરાઈ દીધો અને આબુમાં પોતાનો ખાસ માણસ મૂક્યો વિમલ મંત્રી. વિમલ શાહ પણ કહેવાય. તો એ વિમલ મંત્રી પૈસાવાળો માણસ છે. એને શું કર્યું? આબુમાં એક દેરાસર બંધાયું, વિમલ વસહી. તો વિમલ વસહી નામનું દેરાસર બંધાયું જેમાં ભગવાન ઋષભદેવની પ્રતિમા છે. નામ ભલે એનું છે. તો એ વિમલ મંત્રી ઐતિહાસિક દેરાસર, આબુનું પહેલું દેરાસર વિમલ વસહી, અને બીજું
બનાસકાંઠામાં કુંભારિયાના દેરા બંધાયા. બનાસકાંઠામાં કયા દેરાસર? કુંભારિયાના દેરા પણ એને બંધાયેલા છે. ક્લિયર કામકાજ આટલું. કોના સમયમાં બનાયા આ બધા ભાઈ? ભીમદેવ પહેલાના સમયમાં. કોણે બનાયા? વિમલ મંત્રીએ. કુંભારિયાના દેરા કયા જિલ્લામાં છે? બનાસકાંઠામાં. અંબાજીથી બિલકુલ નજીક 4-5 કિલોમીટરે આવેલા 5 દેરાસર છે. એમાં કેટલા છે ટોટલ? 5 દેરાસર છે. તો આવું કામકાજ આ ભીમદેવનું છે. અને બીજું જે મહાન શાસક થઈ ગયો ભોજ, આપણો નહીં, મારવામાં આપણે વાત કરી પેલો મુંજ, એ મુંજનો ભત્રીજો એટલે રાજા ભોજ, ગંગુ તેલીવાળો ભાઈ. તો મારવાનો પરમાર વંશનો રાજા ભોજ એ કોનો સમકાલીન છે? ભીમદેવનું. તો મુંજ અને મૂળ રાજા સરખા સમયના, ભોજ અને ભીમદેવ. ભોજ મરી ગયો તો એની પાછળ ભીમદેવનો હાથ હતો એવું કહેવાય છે. ભીમદેવે વાયા મદદો કરી, આપણે એમાં પડવું નથી, પણ સરખા સમયના છે એટલું યાદ રાખજો. હવે ભીમદેવને 2 પત્નીઓ છે. એમાં એક પત્ની એટલે રાણી ઉદયમતી. એક પત્ની એટલે રાણી ઉદયમતી, જેમને કઈ વાવ બંધાઈ? રાણકી વાવ બંધાઈ છે પાટણમાં, જે 7 માળ ઊંડી છે અને જયા પ્રકારની વાવ છે. 7 માળ ઊંડી અને વાવનો કયો પ્રકાર આવે? જયા પ્રકાર. અને બીજા રાણીનું નામ છે બકુલા દેવી, જેમને સાહિત્યમાં ચૌલા દેવી પણ કહેવાય છે. અને ચૌલા દેવી જે એમના નામ ઉપરથી એક નવલકથા પણ છે જે ધૂમકેતુએ લખેલી છે. ચૌલા દેવી નવલકથા છે તે ધૂમકેતુએ મિત્રો લખેલી છે. તો અહીંયા સુધી મિત્રો ક્લિયર થઈ ગયા. અને હવે આપણે છેલ્લા એક શાસકને જોઈ લઈએ મિત્રો. કર્ણદેવ, ઉદયમતી અને ભીમદેવનો દીકરો કર્ણદેવ સોલંકી, જેમના પત્નીનું નામ છે મીનળ દેવી. જેમના પત્નીનું નામ શું છે? મીનળ દેવી, એટલે કે મયણલ્લા દેવી, જે ત્રૈલોક્ય મલ્લ બિરુદ એને ધારણ કર્યું છે કર્ણદેવે. મીનળ દેવી અને કર્ણદેવના લગ્ન બધા કેટલીય વાર્તાઓમાં વરાંક લે છે. હવે કર્ણદેવના પત્નીનું નામ તો ખ્યાલ આવી ગયો, મયણલ્લા. ક્યાંના છે ભાઈ આ મીનળ દેવી? તો ચંદ્રપુર, કર્ણાટકના રાજા જયકેશીની દીકરી એટલે મીનળ દેવી. કર્ણાટકના રાજા, ચંદ્રપુરના રાજા જયકેશીની દીકરી એટલે મીનળ દેવી, એટલે કે મયણલ્લા. અને એ કર્ણદેવે બિરુદ ધારણ કર્યું છે ત્રૈલોક્ય મલ્લ નામનું બિરુદ. હવે કર્ણદેવના સમયમાં શું કામ થયું? તો કર્ણદેવે અસારવાનો વિસ્તાર અત્યારે ખરો જે આશાપલ્લી તરીકે ઓળખાતો, ત્યાં ભીલ સરદાર આશાનું શાસન છે. કોઈ એને હરાઈ નહોતું શકતું. કર્ણદેવે એને હરાઈ દીધો છે. ભીલ સરદાર આશા, એટલે કે આશા ભીલને હરાયો. અને જે આશાપલ્લી છે એની જગ્યાએ વસાયેલું ઐતિહાસિક શહેર એટલે કર્ણાવતી. તો કર્ણાવતી નામનું શહેર વસાયું કર્ણદેવે. પછી એવું ના લગતા કર્ણાવતી નામની દાબેલી, વડાપાઉં, લારીઓ પણ એના નામથી શરૂ થઈ, એવું નથી ભાઈ. આપણે તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરાવશો. એ કર્ણાવતી નગરમાં કર્ણસાગર નામનું તળાવ પણ એને નામે શરૂ થયું. તો અત્યારે કશું જ નથી. અત્યારે કશું નથી. બધું અમદાવાદમાં મર્જ થઈ ગયું છે. અને પુરાવા મળતા કોઈક વખતે આપેલું જેસીબીથી કોઈ ખોદે તો પથ્થરો નીકળતા હોય છે, પણ એ તો ચાલે બધું. એ પથ્થરોમાં કશું મળે નહીં મિત્રો આપણને. તો એક આ કામકાજ છે. બાકી કર્ણદેવેનું યુવાન અવસ્થામાં જ અવસાન થઈ જાય છે. મારવાનો એક રાજા હતો નરવર્મા. આ ભોજ અને એમની પેઢીમાં આગળ આવશું. તો નરવર્મા નામના એક રાજાએ આક્રમણ કર્યું, જેમાં કર્ણદેવ લડતા લડતા મરી ગયો છે. એ સમયે એમનો દીકરો સિદ્ધરાજ જયસિંહ બિલકુલ નાનો છે. એટલે વહીવટ કોના હાથમાં ગયો? બધો રાજમાતા મીનળ દેવીએ. અને મીનળ દેવીએ બધો વહીવટ કરતાં કરતાં ગુજરાતમાં સારા એવા કામે કરાવડાયા છે. ગુજરાતના પ્રથમ સ્ત્રી શાસક છે આ મીનળ દેવી. વહીવટ કરતા, શાસન કરતા. એમના સમયમાં શું કામ થયા? તો મલાવ તળાવ બંધાયું ધોરકામાં. મલાવ તળાવ બંધાયું ધોરકામાં. અને શાના માટે ફેમસ છે? ન્યાયનું દ્રષ્ટાંત છે. ન્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જુઓ. મુનસર તળાવ બંધાયું વિરમ ગામમાં. તો મલાવ તળાવ અને મુનસર તળાવ. હવે ચવાઈ ગયેલા તળાવ છે ભાઈ. આ બધા આપણા ડીએનએમાં એ સેટ થઈ ગયા છે. આવનારી પેઢીને તેમને આવડશે. નાના ટેણિયાને જો કોઈ કહે ને કે ભાઈ મલાવ તળાવ, તો જવાબ આપી દે ફટ કરતો. 4-5 વર્ષનો છોકરો કે ધોરકામાં છે. અલા બેટા તને કેવી રીતે ખબર? કે મમ્મી પપ્પા તૈયારી કરે ને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની, એટલે મને ઓટોમેટિક આવડે જ બધું. તો મુનસર તળાવ વિરમ ગામમાં છે. બાકી પાલનપુરમાં કીર્તિસ્તંભ અને પાતાલેશ્વર મંદિર પણ મીનળ દેવીએ બંધાયા હતા. રેડી મિત્રો અહીંયા સુધી? તો આપણી ઇતિહાસમાં મિત્રો આપણે જે આજે ભણ્યા, આપણી આ સિરીઝ પહેલી લીધી છે, અડધા સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. હજુ એક પાર્ટ 2 લાવશું.
અને એમાં ગુજરાત અડધું બીજું પૂરું કરી નાખશું. એટલે તમે આપણી સાથે જોડાયેલા રહો. પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશનમાં આપણે આજે જે ભણ્યા વિડીયો સતત રિપીટ કરો 2 થી 3 વાર, તૈયારી કરી નાખો, નોટ્સ બનાવી દો. અને એ જ આપણો ટાર્ગેટ છે કે તમને પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ જેવી બીજી કોઈ બી એક્ઝામમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં તકલીફ પડવી જોઈએ નહીં. ઓકે, નમસ્તે, જય હિન્દ.